Hi, hello, ladies and gentlemen. Good evening, namaskaram, vanakkam. Welcome to a weekly Zoom show on this Sunday, 23rd of January 2022. This is show number 4 this year, and we propose to put up more shows in weeks to come. Well, we all are aware and used to different kinds of treatment: the allopathy, homeopathy, naturopathy, Ayurveda, Siddha, acupuncture, acupressure, and so on and so forth. There is one branch of treatment which is named as REIKI Energy, which has its origin in Japan, and there are many practitioners all over the world treating their patients with this kind of treatment. Well, what exactly is Reiki? How does one become a Reiki professional? Is there any particular course to be gone through, examinations to be passed? How does Reiki work? How does the practitioner, Reiki practitioner, cure the patients? Well, they say it's some kind of a transformation of energy. How does the energy get transformed? Well, to answer all these questions, will Reiki take into account all the kind of illness, even serious ones like the cancer or even the corona that we have right now? Well, to answer all these questions and many more, we have a Reiki practitioner in Mrs. Saraswathi Natarajan joining us all the way from Ahmedabad. And she will take us on a journey of Reiki energy treatment this evening. Welcome to the show, Saraswathi. Well, as usual, we will begin the show with a prayer followed by guest introduction. Thereafter, the guest speaker takes over, and on her completion, we will have an open session wherein we all can put our views, observations, comments, feedback, and even ask questions which the guest would be more than happy to answer. And finally, we wrap it up with a word of thanks, which is an iconic one. Never miss it. All right, ladies and gentlemen, let's kickstart the show. Coming up first is the prayer by Mrs. Nirmala Gopalakrishnan. Nirmala Mami, kindly unmute Panettu Padango. Kamakodi Pita Vasini Kamakodi Pita Vasini Kamakshi Gauri Lalite Kamakodi Pita Vasini Kamakshi Gauri Lalite Somasekarartha Charini Sri Mahatribura Sundari Lalite Kamakodi Pita Vasini Kamakshi Gauri Lalite Somasekarartha Charini Sri Mahatribura Sundari Lalite Kamakoti Pita Vasini Kamaraja Bija Mantra Rupini Kamaraja Bija Mantarupini Kalyani Lalini Kamaraja Vida Mantarupini Kalyani Lalini Kalaharani Nilaramani Karunayamam Palayamalini Kamaraja Vida Mantarupini Kalyani Lalini Kalaharani Nilaramani Karunayamam Palayamalini Kamakoti Pita Vasini Kamakoti Pita Vasini Kamakshi Gauri Lalite Somasekarartha Charini Sri Mahatribura Sundari Lalite Kamakoti Pita Vasini Partha Saradi Sodari Partha Saradi Sodari Parvati Sankari Rani 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 Pampadira Vasini Pampadira Vasini Parameswari Amba Pampadira Vasini Parameswari Amba Sumbuni Sumba Soramardini Amba Jagadamba
Sumbani Sumba Suramartini Amba Jagadamba Sundari Kamalayadaki Sundari Kamalayadaki Nirandari Haridasa Hridaya Kama Kodi Pita Basini Kama Kodi Pita Basini Kamakshi Gauri Lalita Soma Sekarat Charini Sri Mahatrapura Sundari Lalita Kama Kodi Pita Basini. Thank you, Nirmala Mami. That was soulful rendition. Hopefully, Kamakodi Kanchi Kamakshi will give us some relief from the ongoing pandemic days. Now, coming up next is a guest introduction. Mrs. Uba Anantharamakrishnan would do the honors. Uba, madam, kindly admit to Solungo. Ellarkum Malai Vanakkam. Indru Madam Saraswathi Natarajan REIKI ENERGY Patti Nikki Pesapora. Ava வந்து Calcutta University லேந்து graduation பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் பேங்க்ல ஆபீசரா வேலை பார்த்தா. அங்கேந்து வாலண்டியர் ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிட்டு அப்புறம் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் ஜாதவ்பூர் யூனிவர்சிட்டியில கல்கட்டால பண்ணிட்டு ஹைதராபாத்ல டீச்சரா இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அஹமதாபாத்துக்கு வந்துட்டு the REIKI method of natural healing இதுல ஹையஸ்ட் லெவல் படிச்சு அப்புறம் 2002லேருந்து REIKI தெரபிஸ்டா குவாலிஃபை ஆயிருக்கா. ஸோ இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்ல போறா. அதுக்கப்புறம் அந்த கார்வி கன்சல்டன்ட், she joined கார்வி கன்சல்டன்ட் and became senior manager handling stock market operation and mutual fund. அதை விட்டுட்டு அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு டியூட்டோரியல் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சா. இப்போ வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ஆன்லைன் கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஆவலா அந்த REIKI பத்தி கேட்கணும்னு எல்லாரும் ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓவர் டு சரஸ்வதி மேடம். Thank you, madam, for exhaustive introduction of the guest. In fact, me and Saraswati have been childhood friends, in the sense that we were in the same school up to class 10. And after qualifying the class 10 examination of the board from the West Bengal Board of Secondary Education, Saraswati joined a girls' college for further education. And I joined, yes, you all guessed it right, a co-education college for very obvious reasons. Well, co-education colleges are படிப்புக்கும் வாழ்க்கை துணைக்கும், I mean வாழ்க்கைக்கும் நிறைய opportunities open up ஆகும். Whether did I get any opportunities? How did I use it? These are topics for discussion another day. Right now, it's for the guest to take over. Saraswati, you have the option of giving your lecture totally in Tamil or a mix of Tamil and English. Well, ladies and gentlemen, we'll keep our mic in mute status so that we don't interfere with the thought process of the speaker. Saraswati, the floor is all yours now. Please go ahead. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. And hello. Yes, please carry on. First of all, let me thank Mr. Subramaniam. We call him Subbu. You know, he was my classmate also, and for giving me an opportunity to speak on this special subject. Because this is REIKI patti iniki pesa pore. REIKI and its benefits also. And REIKI in fact, it will be more of REIKI and I. என்னோட லைஃப்ல REIKI என்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணிது, how I got into REIKI, இதெல்லாம் I am going to explain to you. First of all, let me tell you what is REIKI. Rei like a universal, Ki in a life force energy. So REIKI balances a life force energy. அதுதான் இது cosmic energy சொல்லலாம். So energy imbalance is the biggest cause of health issues. இப்போ நிறைய ப்ராப்ளங்கள்லாம் இந்த எனர்ஜி இம்பேலன்ஸ்ல தான் வருது. அது நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். இப்போதைக்கு இது படிச்சானா லைஃப்ல ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படும். இது நான் என்னோட லைஃப்லயே பார்த்திருக்கேன். அடுத்தது இது இட்ஸ் ஆல்டர்னேட் மெடிசன். இப்ப நம்ம பேண்டமிக் டயத்துல மெடிசன்ஸ்ல டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் கிட்ட போக முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ வி ஹேவ் டு டேக் மெடிசன்ஸ். அதெல்லாம் இது ஒரு பெஸ்ட். வெறும் 2 கை போறோம் மெடிசனா யூஸ் பண்ணலாம்.
எப்படி அதான் பார்ப்போம். இப்ப அடுத்தது வந்து நம்ம இதுல எல்லாம் பார்த்திருப்போம். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து அவர் தொட்டு ஹீல் பண்ணாரு. எப்படி அவர் தொட்டு ஹீல் பண்ணாருன்னா அவரோட லெவல் வந்து ரொம்ப ஹை. இப்ப நம்மளும் பண்ணலாம். எப்படின்னாக்கா நம்ம ரெகுலர் பிராக்டிஸ் பண்ணா நம்ம பண்ணலாம். 20 வருஷமா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 20 years I have been doing Reiki. Almost daily I'll be doing. அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் இது I'll be telling you all those in the course of my lecture. அடுத்தது வந்து எல்லாராலையும் இது பண்ண முடியும். ரொம்ப ஈஸி. அண்ட் சும்மா அது மாதிரி ஒரே இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் எஃபர்ட்லாம் போட்டு ஒண்ணுமே இல்லை. சிம்பிளா பண்ணலாம். எல்லாமே ரொம்ப வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. இட் இஸ் லைக் மதர், அம்மா மாதிரி ஒரு இது நெகட்டிவே கிடையாது இதுல. அது வந்து சிம்பிள் ஹேண்ட் ஆன் ஹீலிங், அவ்வளவுதான் டெக்னிக். கை மேல இதை வச்சு இப்படி ட்ரீட்மெண்ட் தான். இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி மெடிசன் தான். அது விச் வாஸ் ரீடிஸ்கவர்ட் பை யூசுயி, டாக்டர் மிகாவ் யூசுயி. நான் அவரோட போட்டோ காமிக்கிறேன். ஜஸ்ட் ப்ளீஸ். டாக்டர் மிகாவ் யூசுயி, இவர் தான் டாக்டர் மிகாவ் யூசுயி. இவர் வந்து யூசுயி சிஸ்டம் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹீலிங். இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் குரு, ரேக்கியோட முதல் குரு இவர். அவர் வந்து இவர் வந்து ஏன் ரீடிஸ்கவர்ட்னாக்கா இது ஆல்ரெடி இதோட ரூட்ஸ் வந்து இந்தியால இருந்திருக்கு. இப்ப எதுவுமே நம்ம இந்தியால ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம அதை பத்தி கேர் பண்ண மாட்டோம். வெளியில இருந்து ஜப்பான்ல இருந்து வந்திருக்கு, ஓகே ரேக்கி ஜப்பான்ல இருந்து வந்திருக்கு நம்ம நினைச்சு ஓகே அதை எடுத்துப்போம். ஆனா இது வந்து இந்தியால இருக்கிறத நம்ம யூஸ்வலி இக்னோர் பண்ணிடுவோம். ஆனா இது வந்து இது இட் ஹாஸ் காட் டிபெட், அடுத்தது சைனா, ஜப்பான், எல்லா இடத்துலயும் இதோட ரூட்ஸ் உண்டு. அது மெயின் ரூட் வந்து இந்தியால தான் இதோடது. இது வந்து they also say that இவரோட அந்த குக்காயின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு புத்திஸ்ட். அவர் வந்து 2000 years முன்னாடியே இது பண்ணியிருந்தார். இட் இஸ் பிலீவ் தட் இவர் டாக்டர் உசுயி, மிகாவ் யூசுயி வந்து அவரோட இன்கார்னேஷன் தான் அப்படின்ட்டுன்னு இட் இஸ் பிலீவ்ட். புரியுறதா எல்லாருக்கும்? ஓகே. அடுத்தது யூசுயி chose this term Reiki to describe the universal life force energy which calms the mind. மைண்ட் வந்து காமா வச்சு எப்பவுமே. அது வந்து Reiki is also a heart energy because why it helps you in to become more compassionate human being for both towards yourself and others. Why yourself? அது நான் அப்புறமா சொல்றேன்னா. இது வந்து first let us see the Reiki masters. யாரெல்லாம் பெரிய Reiki master? First டாக்டர் மிகாவ் யூசுயி I told you. அடுத்தது வந்து அவர் வந்து 1865 அதுல இருந்தா ரேக்கி ஆரம்பிச்சது. அவர் வந்து இது நான் அவர் ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லல அவரை பத்தி. பிகாஸ் நீங்க கிளாஸ் ஐ வாண்ட் தட் ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் லேர்ன் ரேக்கி. அப்ப வந்து உங்களோட டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவா அவரை பத்தி. அடுத்தது வந்து டாக்டர் ஹயாஷின்னு, அவர் வந்து 1925 அவர் இருந்தார். அடுத்தது வந்து டாக்டர் டக்காட்டா, அவளோட இதுதான் நம்ம எல்லாரும் இப்ப ஃபாலோவர்ஸ். நம்ம எல்லாரும் அவர் அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரை தான் இது. இது வந்து ஒருத்தர் ஒரு டீச்சர், அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட், டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட், இந்த மாதிரிதான் வருது. இது 1942ல 1975 வரைக்கும் டாக்டர் டக்காட்டா இருந்திருக்கார். அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து ரேக்கில எவ்வளவு லெவல்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டச் அண்ட் ஹீல், டச் அண்ட் ஹீல். அடுத்தது வந்து டிஸ்டன்ட் ஹீலிங். அது வந்து அடுத்தது பாஸ்ட் லைஃப் ஹீலிங். பாஸ்ட் லைஃப் ஹீலிங் தான் அது நான் சொன்னேன். யூ ஹாவ் டு பி கம்பேஷனேட் டு யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா இப்ப வந்து நம்மளோட பாஸ்ட் லைஃப்ல எவ்வளவோ இதெல்லாம் நடந்திருக்கும். இப்ப நான் வந்து டீச்சரா இருக்கும்போது ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன். ஒரு குழந்தை வந்தது இந்த மாதிரி, குழந்தை மீன்ஸ் என்ன, கிளாஸ் 9 படிச்சுருந்தது. அந்த நீ வந்து ஏன் ஒரு மாதிரி உள்ள நுழைஞ்ச போதே ரொம்ப அப்செட்டா இருந்தது. சொன்ன ஏன் மார்க் குறைஞ்சதா? இல்ல 95% வாங்கியிருக்கேன். 95% வாங்கிட்டு சோகமா ஏன் இருக்கேன்னு கேட்ட உடனே அது சொல்லிது, இல்ல நான் காப்பி அடிச்சேன், நான் சயின்ஸ்ல காப்பி அடிச்சு மார்க் வாங்கினேன். அது எனக்கு ரொம்ப உறுத்துறது மனசு. நான் சொன்னேன், நீ வந்து அம்மா அப்பாட்ட சொன்னியா? இல்ல, நான் வந்து இவ்வளவு மார்க் வாங்கலன்னா என்ன அடிப்பா, போச்சுப்பா. நான் சொன்னேன், பரவாயில்ல, அதனால என்ன, உன்னோட அம்மா உன்னோட அப்பா அவாது தே ஆர் யுவர் பெஸ்ட் வெல் விஷர்ஸ். திட்டினா என்ன, நீ உன்னோட நல்லதுக்கு தான் சொல்ற. அதனால நீ இந்த மாதிரி தப்பு காரியம் பண்ணாத, இந்த மாதிரி இது நீ இதோட மறந்துடு. இது வந்து இது அப்படியே ஜஸ்ட் இரேஸ் ஃப்ரம் யுவர் லைஃப். இந்த கில்ட் வந்து டோன்ட் கேரி. அது வந்து இதுதான் வந்து பாஸ்ட் லைஃப் ஹீலிங். இது வந்து சப்போஸ் இந்த குழந்தை வந்து எங்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போகும்போது ஷி வாஸ் ஹாப்பி. இது வந்து சில பேரால சொல்லவே முடியாது.
நம்ம வெளி உலகத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் எல்லாம் நல்லா இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம்னு அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம். பட் நம்ம அதுல எவ்வளவு தப்பு பண்ணிருக்கோங்கிறது அது உறுத்திட்டே இருக்கும். அது வந்து இது வந்து ரேக்கி மூலமா பாஸ்ட் லைஃப் ஹீலிங்கும் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சௌரியமா. இதுதான் நான் சொன்னேன். இது கம்பேஷனேட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் செல்ஃப். எவ்ரிபடி ஹாஸ் காட் அ சைல்ட் இன்சைட் தெம். இப்போ ஒரு பால் ஓடி வருதுன்னா நம்மளுக்கு ஓகே, நம்ம எல்லாரும் 60 வயசு ஆயாச்சு, ஓகே வி வில் நாட் கிக் அப்படின்ட்டு கையால எடுத்து நம்ம கொடுப்போம். அது பண்ணாதீங்க. ஜஸ்ட் கிக் த பால், ஜஸ்ட் கிக். அது வந்து யூ ஆர் கீப்பிங் அ லைவ். ஒரு குழந்தை உங்களுக்குள்ள இருக்கு, நம்ம குழந்தை, அது வந்து நம்ம தான். அந்த குழந்தைய நம்ம வி ஹேவ் டு கீப் இட் அலைவ். அப்பதான் நம்ம, இல்லைன்னா அது அந்த குழந்தை செத்து போயிடுதுன்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில ஒண்ணுமே இல்லை. சோ லெட் அஸ் கீப் இட் அலைவ். அடுத்தது அந்த இவர் ஜான் பெரிமேன்ங்கிறவர் வந்து பால் போயம்ல சொல்லுவார், அந்த குழந்தை வந்து பால் வந்து இதுல போயிடுது, தண்ணியில போனோம்னா அது அழறுது. ஆக்சுவலி அது தண்ணியில போறது வந்து அதோட சைல்ட்ஹுட். அது வந்து அதை நினைச்சு நம்ம எவ்வளவோ பேர் அதை நினைச்சு சைல்ட்ஹுட்ல நான் இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுவா. அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். அதெல்லாம் இந்த ரேக்கி மூலமா எல்லாத்தையும் இரேஸ் பண்ணிடலாம். எவ்வளவோ நடந்திருக்கும், நடக்காம போயிருக்கலாம். அதனால அதை வச்சு நம்ம இப்போ மனசை போட்டு கஷ்டப்படுத்தப்படாது. அதுதான் இந்த யூ ஹாவ் டு பி கம்பேஷனேட் டு யுவர் செல்ஃப். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கில்ட் ஃப்ரீயா இருந்தாதான் நம்ம ஸ்மைல் பண்ண முடியும். இப்ப நம்ம ஸ்மைல் பண்ண முடியலன்னாக்கா வி கான்ட் மேக் அதர்ஸ். ஸோ எவ்ரி ஹவுஸ் ஷுட் ஹாவ் அ ரேக்கி சேனல். அப்பதான் வந்து அந்த வீட்டுல வந்து எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பா. அடுத்தது இப்ப வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டச் அண்ட் ஹீலிங் சொன்னேன், ரெண்டாவது டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் சொன்னேன், மூணாவது பாஸ்ட் லைஃப் ஹீலிங். அதுதான் இப்ப ஐ ஜஸ்ட் டோல்ட் யூ அபவுட் தட். அடுத்தது வந்து 3A 3B உண்டு. அது வந்து நான் ஐ ஹவ் டன் த மாஸ்டர் லெவல். அண்ட் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வில் சி ஹூ இஸ், அட்லீஸ்ட் நம்ம குரு அவரை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஹூ இஸ் டாக்டர் மிகாவ் யூசுய். ஹவு ரேக்கி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் ஹீலிங் மெத்தட்னு. பிகாஸ் ரேக்கி ஃப்ளோஸ் த்ரூ த நாடி. நாடி வந்து மெரிடியன், அது வழியா வருது. கீப்ஸ் த பாடி அலைவ் அண்ட் ஹெல்தி. அப்புறம் பிராக்டிஷனர் சேனல்ஸ் திஸ் எனர்ஜி ஃபார் ஹீலிங். அடுத்தது இப்போ வந்து இதுல வந்து ரேக்கி பண்ணும்போது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும், எல்லாருக்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். முதல்ல என்ன கேட்டேன்னா, நான் வந்து முதல்ல ரேக்கி நம்பவே இல்லை, அது நான் அப்புறம் சொல்றேன் உங்ககிட்ட. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாரும் கேட்பா ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, கேன் ஐ டேக் த அதர் பர்சன்ஸ் நெகட்டிவிட்டி ஆர் வென் ஐ ட்ரீட். இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் சொல்லணும், ரேக்கி கொடுக்கறது சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் ரேக்கி கொடுக்க முடியாது, அது வந்து இட் ட்ராஸ். அதனால சொல்லணும் கேன் ஐ டேக், கேன் ஐ டேக். இப்ப வந்து இன்னொருத்தரோட நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது இன்னொருத்தரோட நெகட்டிவிட்டி நம்மளுக்கு வருமா, இது ஒரு பெரிய கொஸ்டின். எல்லாரும் கேட்பாங்க. அப்ப வந்து the answer is with Reiki it is virtually impossible to take on another person's negativity or illness or from them to take it to yours. அவளோடது நம்மளுக்கு வராது, நம்மளோடது அவளுக்கு போகவே போகாது. அதுதான் ரேக்கியோட ஸ்பெஷாலிட்டி. Because Reiki energy is channelized and drawn through you, not from you. இது நம்ம இதுல இருந்து அது தானே டிரா பண்ணும். So for this you have to be, we can logically conclude எப்படி that the other person doesn't take any of your personal energy patterns, either physical or emotional. அது and likewise you don't take theirs. அதே மாதிரி நம்மளும் அவளோடது எடுத்துக்க முடியாது, அவளும் நம்மளோடது எடுத்துக்க முடியாது. அடுத்த கொஸ்டின் இன்னொன்னு என்னன்னா, can I hurt someone? Can I hurt someone through Reiki? Then absolutely no, absolutely no. Because Reiki is drawn, it is not sent. Please remember, Reiki is drawn. அதானே எடுத்துக்கோ. அப்ப அடுத்த கொஸ்டின் வந்து, can I take too much of Reiki? அதுவும் நோ, அதுவும் முடியாது. எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் எடுத்துக்கோ, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிடும், தானே ஸ்டாப் ஆயிடும். யூ கேன் ஃபீல் கை வந்து வார்ம் ஆயிடும். ரேக்கி பத்தி பேசினாலே கை வார்ம் ஆகும். அந்த வார்ம்த் தான் வந்து அது ஹீல் பண்ணுறது. அதை பத்தி பேசினாலே அது கை வார்ம் ஆகும். அண்ட் அப்புறம் அது வந்து தானே ஸ்டாப் ஆயிடும். அது நம்ம ஒரு சர்டன் லெவல் வரும், அதுக்கப்புறம் தானே ஸ்டாப் ஆயிடும். Now let me tell you that if I lay my hands on you to do Reiki, your body will simply draw it what it needs. அவ்வளவுதான். அது வந்து இது வந்து ஒரு ஃபெய்த் தான். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்பணும். இப்ப நம்ம வந்து கடவுள் நம்ம சின்ன குழந்தைல இருந்து சுவாமி கோவிலுக்கு கூட்டின்னு போவா நம்மள. அப்ப வந்து என்ன, இது உமாச்சி தப்பு பண்ணா கண்ணை குத்தும் இப்படிலாம் சொல்லுவா. அப்ப வந்து தப்பு பண்ணக்கூடாது, ஓகே தெரியும். அப்ப வந்து ஸ்லோலி நம்மளுக்கு பகவான் மேல ஃபெய்த் வரும். அப்புறம் நம்மளோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது.
அதே மாதிரி ரேக்கியும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வி ஷுட் ஹேவ் ஃபெய்த் இன் இட். அது வந்து ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு உண்டு. என்னன்னா, ஒரு சாதுஜி போயிட்டு இருக்காரு. பின்னால இந்த சின்ன சின்ன குட்டி பசங்க எல்லாம் சும்மா கேள்வி பண்ணு, பாபாஜி நீங்க வந்து சுவாமியை பார்த்திருக்காரா? அவர் ஒண்ணு சொன்ன, ஓ எஸ் நான் பார்த்திருக்கேனே, பகவான் பார்த்திருக்கேன் நான். சரி எங்களுக்கு காமிக்க முடியுமா? ஓ எஸ் காமிக்க முடியுமே. காமிக்க முடியுமே. சரி காமிங்கோ. சரி நாளைக்கு எல்லாரும் வாங்கோ. ஆனா ஒரு கிளாஸ்ல பால் எடுத்துன்னு வரணும். பால் எடுத்துன்னு வரணும். சரி ஓகே பால் எடுத்துட்டு வந்தா ஆச்சு. பெரிய கூட்டமே கூட்டிடுச்சு. இவர் எல்லாரும் பகவானை காமிக்க போறாருன்னு. சரின்னு அந்த அவர் சொல்ற இப்படி பால் பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஆனா பால்ல வந்து அவரை குழந்தை யங்ஸ்டர்ஸ் அவளுக்கு வந்து பேஷன்ஸ் கிடையாது. சோ என்ன சுவாமிஜி நீங்க காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு நாளை ஆக்குறேன், 10 நிமிஷம் ஆக்கிட்டு சொல்ற, இந்த பால்ல வந்து நான் நெய் இருக்குங்கிறேன். இந்த பால் உள்ள நெய் இருக்கு. ஆனா வந்து உங்களுக்கு அது நீங்க அதை கை விட்டு பார்த்தா எங்க நெய் இருக்கு, வெறும் பால் தானே அது. ஆனா இது உள்ளுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து இதுக்கு ஒரு இது ஃபெய்த். யூ ஷுட் ஹேவ் ஃபெய்த் தட் எஸ் நான் சொல்றதை நீங்க நம்பணும். அடுத்தது உங்களோட மெச்சூரிட்டி, மென்டல் மெச்சூரிட்டி. இதை ஃபர்ஸ்ட் தயிராக்கணும், அப்புறம் அது வெண்ணெயாக்கணும், அப்புறம் அதுல இருந்து நெய் வரும். பட் இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இப்ப, ஆனா அது வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. ஸோ இட் ரிக்வயர்ஸ் மென்டல் மெச்சூரிட்டி, அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. சோ ரேக்கி அதே மாதிரிதான். இந்த சொல்லுவாளே கல்ல கண்டா நாயகனை காணும், நாயகன் கல்ல கண்டா நாயகானும் இல்ல, கல்ல கண்டா நாயகன் பகவானை காணும். பகவான்னு நினைச்சா கல்லு இல்ல, கல்லுன்னு நினைச்சா பகவான் இல்லைங்க. சோ அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு தத்துவம். அது வந்து அதே மாதிரி ரேக்கியும் அதே மாதிரிதான். அது ரேக்கி அல்டிமேட்லி டிரான்செண்டன்ஸ் த மைண்ட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ஃபெய்த் டேக்ஸ் டைம் டு பில்ட், whereas doubt takes seconds to build. அது அப்புறம் அட்லீஸ்ட் யூ நீட் டு பி அட்லீஸ்ட் ஓப்பன் டு த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரிசீவிங் ரேக்கி. அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது என்ன, இது ஆகுமா ஆகாதா, இது என்ன டச் பண்ணி இது எப்படி பண்ண முடியும், இப்படிலாம் நம்ம நினைச்சுட்டே மனசுக்குள்ள நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னா இது சரி வராது. அப்புறம் யுவர் பாடி இப்ப வந்து அட்லீஸ்ட் யூ நீட் டு பி ஓப்பன் டு த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரிசீவிங் ரேக்கி. அப்ப யுவர் பாடி வில் தென் on its own innate intelligence simply draws what it needs. இப்ப வந்து நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பத்தி சொல்றேன். இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இங்க அஹமதாபாத்ல வந்து பேங்கர்ஸ்க்கெல்லாம் எல்லாம் ஒரு செமினார் மாதிரி வைப்பா. அது வந்து எவ்ரி மந்த் அது செமினார் நடக்கும். அந்த செமினார்ல வந்து ஒரு தடவை எல்லாரும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் பத்தி பேசுவோம். அப்ப ரேக்கி பத்தி பேசினேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ரேக்கி பத்தி கேட்கறேன். இங்க நிறைய பேருக்கு ரேக்கி பத்தி தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஆனா அப்ப எனக்கு வந்து ரேக்கின்னா என்னன்னே தெரியாது. அப்ப ஏதோ டிஃப்ரெண்ட் சார்ட்ஸ் எல்லாம் ஷீ ஷோட் அண்ட் ஷி வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். அது சுத்தமா ஒன்னும் மண்டையில ஏறவே இல்லை. பவுன்சர்ஸ் இட் வெண்ட். ஷீ செட் டச் அண்ட் ஹீல். அது எப்படி டச் அண்ட் ஹீல் பண்ண, ஃபெய்த் இல்ல, நம்பிக்கை இல்லை, அவ்வளவுதான். அது அப்படியே அது மறந்து போயாச்சு. அடுத்தது வந்து இப்ப வந்து இங்க அகமதாபாத்ல எப்படின்னா கொஞ்சம் வெஹிக்கிள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். கல்கட்டால வந்து நாங்க கல்கட்டால இருந்து இருந்தோம், அங்க அவசியமே இல்லை. ஏன்னா எதிர்க்கே பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும், அழகா பஸ் போகும், ட்ராம் போகும், மினி பஸ், மேக்ஸி எல்லாம் ஓடுவாங்க, மெட்ரோ எல்லாம். சோ இங்க வந்து உங்களுக்கு வேணும். சோ இப்ப வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா முதல்ல ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு போயிட்டு பியூட்டிஃபுல் சிஜி ரோடுன்னு ஒரு ரோடு உண்டு, அந்த ரோட்ல பெரிய ஆக்சிடென்ட் பண்ணேன். ஆக்சிடென்ட் பண்ணினோன்னா அதுக்கப்புறம் பின்னாலே டாக்டர் வந்தா, ஃபுல் ஃபிளெஜ் டாக்டர், எம்பிபிஎஸ் டாக்டர். அவ வந்துட்டு வண்டியை நிறுத்தி என்னோட ஸ்கூட்டர் அங்க கொண்டு வச்சா, நானும் அங்க அன்கான்சியஸா விழுந்தாச்சு. அப்புறம் என்ன வந்து முதல்ல கார் உள்ள உட்காத்தி வச்சா. கார் உள்ள உட்காத்தி வச்சுட்டு she did something, அப்புறம் suddenly I felt, whole body energized ஆன மாதிரி I felt. அப்புறம் I said thank you சொல்லிட்டு என்னோட வெஹிக்கிள் எடுக்க போனேன். She said no, I just gave you Reiki. அப்ப வந்து I'll take you to the doctor. சரி, இங்க தலையில ரத்தமா ஒழுகிட்டு இருக்கு, எல்லாம் கட்டெல்லாம் போட்டு. அப்புறம் எதுக்கு நான் இந்த இன்சிடென்ட் சொல்றேன்னா, எங்க ஆத்துல எவ்வளவு கொண்டு விட்டுட்டு அப்புறம் அவ சொன்னா என்னோட போன் நம்பர் கொடுத்து நீங்க வந்து எனக்கு போன் பண்ணுங்க, அப்ப நான் வந்து டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டச் அண்ட் ஹீலிங், அடுத்த டிஸ்டன்ட் ஹீலிங். இது என்னது இது, எனக்கு இது ரியலி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு. சரின்னு அங்க அப்புறம் ஒரு ரேக்கி சென்டர் இருந்தது, அங்க போய் அங்க உள்ளுக்குள்ள போனேன். அங்க ரொம்ப பிளசன்ட் லேடி இருந்தா, அந்ததான் என்னோட டீச்சர் தான் அவ. அப்ப தெரியாது டீச்சர். அப்ப நான் சொன்னேன் எனக்கு ரேக்கி கத்துக்கணும்னு. சரி, பேர் எழுதி போன் நம்பர் எழுதி வச்சுட்டு போனேன். அப்புறம் 3 மாசம் ஆச்சு, கூப்பிடவே இல்லை. அப்புறம் நான் அந்த பக்கம் போன போது என்னாச்சு, என்ன கூப்பிடவே இல்லையே நீங்க. அப்போ ஒரு மூஞ்சியில வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லைன்னா, அட ராமா, நான் சொன்னேன் இப்ப நம்பிக்கை இருக்கு, நீங்க எடுத்துக்கோங்க.
சரி சொல்லி அந்த வீக்கெண்ட்ல வந்து இது 2 days நடக்கும். அந்த வீக்கெண்ட்ல வந்து செமினார் வந்து என்ன கூப்பிட்டா. அதுக்கப்புறம் இப்ப என்னாச்சு, சரி எல்லா டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பா, என்னெல்லாம் பண்ணா என்னெல்லாம் கூடாதுன்னு. அது எல்லாமே ஓகேதான். பட் கடைசியில என்னன்னா காஃபி குடிக்க கூடாது. ஓ, அது எப்படி என்னால குடிக்காம இருக்க முடியும்? அந்த ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் வந்து அந்த ரோட் நாட் டேக்கர்ல நின்று இந்த விவாதத்துல அந்த மாதிரி ஏன்னா காஃபி ஆர் இது இந்த ரோடா அந்த ரோடா மாதிரி காஃபியா ரேக்கியான்னு எனக்கு டவுட். அப்ப கடைசியில காஃபி ஜெயிச்சுடுச்சு. காஃபி வந்து ஜெயிச்ச உடனே நான் சொன்னேன் காஃபி என்னால காஃபி இல்லாம இருக்க முடியாது. சரி, உடனே டீச்சர் வந்து எதுக்கோ ஃபோன் பண்ணா ஏதோ விஷயத்துக்காக. அப்ப நான் சொன்னேன் நான் வரலன்னு. ஏன் வரலன்னு? எனக்கு காஃபி குடிக்காம என்னால இருக்க முடியாது சொன்னேன். காஃபி குடிக்க ஏன் என்ன பண்ணும்? நான் சொன்னேன் தலைவலி வரும். சரி, தலைவலி வந்தா நான் சரி பண்றேன், நீ வா. அதனே அன்னைக்கு டே என்னோட ஃபுல் போச்சு, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் போனேன். அப்புறம் போயிட்டு அன்னைக்கு ஃபுல்லா அட்டன் பண்ணி எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகல. ஒண்ணுமே பிகாஸ் அந்த இதெல்லாம் நடந்தது. அதெல்லாம் பண்ணா ஒண்ணுமே நிஜமாவே காஃபி குடிக்காத ஒரு இதே இல்லை. அந்த ஒரு மாதிரி இருக்கும், எனக்கு தலைவலியெல்லாம் வரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அப்புறம் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த உட்காந்து எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேளுங்க, அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஒரு 7 வயசு குழந்தை, ஒரு 75 years old லேடி, அப்புறம் நான், அப்புறம் அப்கோர்ஸ் ஜென்ஸ் எல்லாம் இருந்தா ஒரு 7-8 பேர் இருந்தா. அப்ப அந்த 7 வயசு குழந்தைய வந்து டீச்சர் முதல்ல கூப்பிட்டா, நீ எதுக்கு கத்துக்கணுங்கிறேன்னு சொல்லுது. என்னோட தம்பிக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை, அதை நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவேன். உடனே வந்து சொன்னா ஏன் நீ அம்மாவுக்கு அனுப்பு, நீ ரொம்ப சின்ன குழந்தை, அம்மா வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில இருக்க, அம்மாவால முடியாது, பிளஸ் தம்பியை வேற பாத்துக்கணும், அதனால நான் ஃப்ரீயா இருக்கேன், நான் கத்துக்கிறேன். அப்படியே ரியலி டச்டு. அந்த குழந்தையோட அந்த நம்பிக்கை, அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை எனக்கு அது கொஞ்சம் கூட இல்லையேன்னு நினைச்சு எனக்கு ஐ வாஸ் ரியலி அஷேம்ட். அப்புறம் அடுத்து 75 years லேடி, அவளை பத்தி கேட்ட உடனே சொன்னா டெய்லி கால் வலி, கை வலி, முதுகு வலி, இந்த வலி அந்த வலின்னு இருக்கு. அதனால எனக்கு வந்து இப்ப பசங்கள்ட்ட சொன்னா அவ வந்து they get irritated. சோ அதனால வந்து இப்ப நானே டச் பண்ணி ஹீல் பண்ணிக்கலான்ட்டு நான் வந்திருக்கேன். ஓ வெரி குட், எக்ஸலண்ட் அப்படி சொல்லி அப்புறம் என்ன வந்து கேட்டா, நீங்க என்ன நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கல? நான் சொன்னேன் சும்மா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், அதான் வந்திருக்கேன். சரி, ஓகே. இது ஆச்சு. அடுத்தது வந்து இது வந்து 2 நாள் செமினார் நடக்கும். 2 நாள் செமினார்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த 26 இது உண்டு, அந்த பொசிஷன்ஸ் அதை சொல்லி கொடுப்பா. அடுத்து சொல்லி கொடுத்த உடனே அந்த இதெல்லாம் நடக்கும், அட்யூன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கும். அட்யூன்மெண்ட்ஸ் நடந்த உடனே இது வந்து இட் இஸ் ஸ்டார்ட் இன் ஸ்டேஜஸ். அப்ப அந்த 4 ஸ்டேஜஸ்ல அட்யூன்மெண்ட் கொடுப்பா. அது அடுத்தது வந்து 2nd டிகிரில வந்து ஒரு அட்யூன்மெண்ட், 3rd டிகிரில ஒரு அட்யூன்மெண்ட் கொடுப்போம். இந்த அட்யூன்மெண்ட் கொடுத்த உடனே நிறைய பேர் ஒரே இமோஷனல் ஆகி ஒரே அழுது எல்லாம் பண்ணுவா. தட் இஸ் அவளுக்கு வந்து ஏதோ மனசுல கஷ்டங்கள்லாம் இருந்திருக்கு, எல்லாம் ஒரே அழுது எல்லாம் பண்ணிடுவா. ஆனா வந்து இந்த இமோஷனல் இதெல்லாம் வெளில போகும். அப்ப அவளோட இந்த அட்யூன்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதெல்லாம் ஓபன் பண்ணி விடுவா. அந்த இப்ப வந்து வாட் இஸ் அட்யூன்மெண்ட் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் கொஞ்சம். இப்ப அட்யூன்மெண்ட்னாக்கா அது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் எம்பவர்மெண்ட், அவ்வளவுதான். இட் இஸ் எம்பவர்மெண்ட். இட் இஸ் எசென்ஷியலி ரிச்சுவலைஸ்டு செரிமனின்னு சொல்லலாங்க. இது வந்து இட் கேன் பி ப்ராப்பர்லி கிவன் பை ஒன்லி ரேக்கி டீச்சர். ரேக்கி டீச்சரோ மாஸ்டரோ தான் கொடுக்க முடியும். இது வந்து இப்ப நம்ம வந்து 3 லெவல்ல இருந்தோம்னா நம்ம 2க்கும் 1க்கும் கொடுக்கலாம். அது மாதிரி அந்த இதுல அது வந்து தே ஹாவ் டு பி டைரக்ட் லைனேஜ் ஆஃப் டாக்டர் மிகா விசை. அவரோட இது அவரோட குரு சிஷ்ய இப்படிதான் வரும் அது. அப்ப அது அடுத்தது வந்து இந்த அட்யூன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க ஒர்க் அவுட் ஆகும் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து இது வந்து சக்கராஸ்ல வேலை பண்ணும். இந்த வாட்டர் சக்கராஸ் வில் சி. ஒரு செகண்ட். இது வந்து 7 சக்கராஸ் உண்டு நம்ம பாடியில. இந்த சக்கராஸ் ஆர் த வாட்டர் சக்கராஸ். தே ஆர் த வேரியஸ் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ். இது வந்து எனர்ஜி பாயிண்ட்ஸ் used in variety of medical. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்க எல்லாம் நிறைய மெடிக்கல் மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணிருப்பேன். இது வந்து they are the energy centers of the body. இது வந்து imbalance is the biggest cause of health issue. இது வந்து இத அலைன் பண்ணிட்டானா ஒரு விதமான கஷ்டமும் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சஹஸ்திரார சக்கரா, தட் இஸ் இட் இஸ் கால்ட் கிரவுன் சக்கரா. தெரியுதா எல்லாம்? சக்கரால வந்து இப்ப முதல்ல இது திரும்பி நான் சொல்றேன். இது வந்து கிரவுன் சக்கரா, இது வந்து இது ஆக்யா சக்கரா, இது வந்து த்ரோட் சக்கரா, இது வந்து ஹார்ட் சக்கரா, இது வந்து சோலார் பிளெக்சஸ், இது வந்து சக்ரல் சுவாதிஷ்டான், அடுத்தது இது வந்து மூலாதாரா. இது அந்த அத்தனை சக்கரத்துக்கும் கலர் உண்டு. இந்த கலரும் இதுக்கு கேரக்டரும் உண்டு. அந்த ஒவ்வொரு கேரக்டரும்
நான் ஒவ்வொன்னு முதல்ல வந்து இதுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அண்ட் நாலேஜ். இது நம்ம சரியா இந்த இது இந்த ஒழுங்கா இல்லைன்னா இது வந்து நமக்கு சரியா ஒன்றும் வராது. அந்த என்ன நம்ம பண்ண விரும்புறோமோ அது பண்ண முடியாது. அந்த ப்ராப்ளங்கள்லாம் வரும். இது கிளியர் ஆகணும். அடுத்தது இன்ட்யூஷன்ஸ் அண்ட் அவேர்னஸ், இது செகண்ட். தேர்ட் வந்து கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் கம்யூனிகேஷன். இதுதான் நான் சொன்னேன். இந்த கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் கம்யூனிகேஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் இன்னொருத்தருக்கு புரியாது, அதெல்லாம் இது கிளியர் பண்ணிடும் எல்லாம் இந்த ரேக்கி எனர்ஜி வழியா. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹார்ட் சக்கரா, இது கிரீன் கலர், லவ் அண்ட் ஹீலிங். இது வந்து ஒரே ஆர்கன். It can love also, it can hate also. But as far as Reiki is concerned, only loving தான். அது வந்து ஹேட்டே கிடையாது இதுல. அடுத்தது ஹீலிங். இது வந்து இந்த டிப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் சில பேருக்கு இந்த கோவிட்ல எல்லாம் வரும். இப்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருவோம். அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் சொல்லும் அப்பா அம்மா டாக்டர்ஸ், அதுகள் வந்து அவ போயிடுவா ஆபீஸ் இதுக்கு. அவ திரும்பி வரும்போது அவ தே ஓன்ட் இது குழந்தைகளோட சேர்ந்து இருக்க மாட்டா, அவ தனியா தான் இருப்பா. அதனால அதெல்லாம் சொல்லும் இந்த மாதிரி ஸ்கூலும் இருக்காது, பிளஸ் கோச்சிங் கிளாஸஸ் இருக்காது. ஸோ சொல்லும் இந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணி சொல்லும் இந்த மாதிரி டீச்சர் வி ஃபீல் லைக் கமிட்டிங் சூசைட். ஐ செட் நோ, nothing is permanent in this world, so please don't do all this. I just give lot of encouragement to them. அப்புறம் வந்து I keep talking to them. நானே இந்த ஜூம்ல வந்து I just give them lot of இது encouragement. அந்த மாதிரி இது பண்ணாத. இதுல வந்து இந்த ஹார்ட் சக்கரால தான் இது மெயினா அதை கொடுத்தானா அது அந்த டிப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் வராது. அடுத்தது சோலார் பிளெக்சஸ். இது வந்து செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ். சாரி, இது வேற ஏதோ வந்துருக்கா, வேற ஏதோ வந்துருக்கு. சரி, நான் இது ஸ்டாப் ஷேரிங் பண்றேன். ஓகே. இந்த சோலார் பிளெக்சஸ் வந்து விஸ்டம். விஸ்டம் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ விஸ்டம் வேணும் நமக்கு. அது வந்து செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ். நம்மளுக்கு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் நம்மளே நம்ம இது பண்ணிக்கலன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ்க்கு இந்த சோலார் பிளெக்சஸ் ரொம்ப இதாகும். சில பேர் ரொம்ப டேலண்டடா இருப்பா, ஆனா அவளுக்கு கான்பிடன்ஸே இருக்காது. அது அந்த இந்த இதுல வருமே அது மாதிரி இந்த டிராகன், அதெல்லாம் நம்ம சின்ன குழந்தைல படிச்சிருப்போம். நீங்க அப்கோர்ஸ் அந்த டிராகன் சொல்லுமே நான் ரொம்ப பயப்படுவேன், நான் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அதுதான் எல்லா காரியம் பண்ணும், ஆனா அது செல்ஃப் கான்பிடன்ஸே இல்லாம இருக்கும். அது மாதிரி அடுத்தது வந்து இந்த ஹரா சக்கரா. இது வந்து கம்ஃபர்ட் கொடுக்கும். இப்ப நம்மளுக்கே ஏதாவது நம்ம ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தோம்னாக்கா நம்ம அடி வயிற்றுல கை வச்சிருந்தானாக்கா நமக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்கும். அதுதான் தட் இஸ் அந்த ஹரா சக்கரா. அது வந்து அந்த சாக்ரல், அது வந்து இட் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் அங்க. அடுத்தது வி நீட் டு அடுத்து மூலாதார சக்கரா. அது வந்து பேசிக் ட்ரஸ்ட். அதோட குவாலிட்டி, அதோட கலர் வந்து ரெட் கலர். அது வந்து பேசிக். அதுவும் நம்மளுக்கு வரும், எல்லா கலரும் வரும். அந்த இறைக்கி கொடுக்கும் போது அந்த கலர்லாம் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல போனா அதெல்லாம் வரும். முதல்லயே அதெல்லாம் வராது, அதெல்லாம் ஹையர் லெவல்ல போனவங்க வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த சக்கரா எல்லாம் என்ன ஆகும்னாக்கா we need to balance the chakra. அண்ட் அந்த எப்படி பண்றது, ஹவு, இது வந்து பிராக்டிஸ். இது பிராக்டிஸ் பண்ணலன்னா வராது. இப்ப நம்ம கிராஜுவேஷன் எல்லாம் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம், அது வந்து ஃபுல்லா அந்த கோர்ஸ் படிக்கணும். படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வில் கெட் த சர்டிபிகேட். பட் இது வந்து இந்த 2 நாள் கோர்ஸ் பண்ண உடனே இமீடியட்டா தே கிவ் சர்டிபிகேட். பட் வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலன்னா அது வராது. அது வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும், டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அப்பதான் வரும். அடுத்தது இந்த இதுக்கு கிளென்சிங்கும் உண்டு. இந்த கிளென்சிங் வந்து நம்ம நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் வந்துடும் ஃபுல்லா. அதை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணி சின்ன குழந்தைக்கு வந்து ஒண்ணுமே இருக்காது, லைக் ஒரு இந்த பிளாக்கேஜஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஸோ அது வந்து ஃபாஸ்டா எடுத்துக்கும் அந்த குழந்தைகள். இப்ப நம்மளுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் இருக்கும் நம்ம பாடியில, அதனால அது வந்து ஜல்தி எடுத்துக்காது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஓபன் பண்ணி விடுவா டீச்சர்ஸ். அந்த ஓபன் பண்ணி விட்டோம்னா அது வழியா நம்ம வில் டேக் ரேக்கி எனர்ஜி. அடுத்தது your flow of energy is aligned after balancing the chakras, and negative feelings and thoughts as well as physical ailments are less likely to manifest to the mind. இது வந்து this is a very beautiful இது கான்செப்ட். இந்த சக்கராஸ் எல்லாம் அலைன்மெண்ட் பண்றது you can feel. அப்புறமா கத்துனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் இதனால என்ன யூஸ் கேட்பீங்க. இது it increases the power of the body. பாடி நல்லா இதாகும், நல்லா. நீங்க நம்ப மாட்டேன், நான் காலம்பரம் 7:15 வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன்னா ராத்திரி 9:30 மணி வரைக்கும் எனக்கு வேலை இருக்கும். அப்புறம் அப்கோர்ஸ் இன் பிட்வீன் வி ஹேவ் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் ஆல்சோ. அண்ட் காலம்பரம் 7:30 மணிக்கு எனக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும்.
அப்புறம் 8:45 அது முடியும். அப்புறம் திரும்பி ஆத்துக்கு வந்து இது பண்ணுவேன். அப்படி எதுக்குனாக்கா ஹோல் டே நான் வேலை பண்ணாலும் எனக்கு அப்படியே பாடி ரொம்ப எனர்ஜைஸ்டா இருக்கும். அது யாராலையும் நம்பவும் முடியாது. 9:30 மணி வரைக்கும் எனக்கு கிளாஸ் இருக்கும் ராத்திரி. ஸோ ஆல்வேஸ் ஐல் பி பிஸி ஒன்லி. ஸோ இது எப்படி இட் இன்க்ரீசஸ் த பவர் இன் த பாடி. அப்புறம் மைண்ட் இமோஷனல் பியூரிஃபிகேஷன் ஆகும். நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டா இருப்போம். இப்ப எரிஞ்செல்லாம் விழுந்து கோவப்பட்டு கத்தி அதெல்லாம் பண்ணாம இருப்போம். அதான் சொல்ல இவ்வளவு நாள் உட்காந்துட்டு குழந்தைகளோட இப்படி கத்துறல, ஆனாலும் நீங்க வந்து எப்படி பிளசண்டா சிரிச்சுட்டே எப்படி இருக்குல்ல, அது வந்து தேங்க்ஸ் டு ரேக்கி ஒன்லி. அந்த ரேக்கி தான் அது வந்து அந்த இமோஷனல் பியூரிஃபிகேஷன் எல்லாம் கொடுக்கறது. இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் டிஸ்டன்ட் ஹீலிங். அடுத்து ஐ எம் கமிங் டு டிஸ்டன்ட் ஹீலிங். இது எப்படி டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் எப்படி பண்ணுவாங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த டச் அண்ட் ஹீல் வந்து நம்ம இப்படி தொட்டு நம்ம ஹீல் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு 1/2 இன்ச்சு. இப்ப சப்போஸ் ஜென்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்கணும்னாக்கா ஒரு 6 லேடி, நீங்க வந்து ஜென்னா இருந்து ஒரு லேடிக்கு கொடுக்கணும்னா கொஞ்சம் ஒரு கூச்சம் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் 1 இன்ச்சு கொடுத்தா கூட அது தானே எடுத்துக்கும். அது ஒரு 1/2 இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம கை வச்சுட்டா கூட அது எடுத்துக்கும். அடுத்தது வந்து இந்த டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் பத்தி இப்ப நான் சொல்றேன். இப்ப வந்து எக்ஸாம் டயத்துல வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். இந்த மாதிரி போன் வரும், டீச்சர் எனக்கு ரேக்கி கொடுங்க, எனக்கு ரேக்கி கொடுங்க, எனக்கு ரேக்கி கொடுங்க அப்படின்னு. சரி, அதோட என்ன பண்ண, இப்ப எல்லாத்துக்கும் ரேக்கி கொடுக்க ஆரம்பிச்சா எனக்கு டைம் இங்க நமக்கு. சோ அதனால என்ன பண்ணோம், ஒரு பெரிய பேப்பர் எடுத்து அதுகளோட பேர், ஏஜ், நேம், ஏஜ், செக்ஸ் அண்ட் லொகேஷன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பேப்பர்ல எழுதிக்கணும். அந்த பேப்பர் என்ன மடிச்சு ஒரு டப்பால, பிளாஸ்டிக் இல்ல டப்பால போட்டு அதுக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ரேக்கி கொடுங்க போறோம் பஸ். அது வந்து எஸ் இட் ஒர்க்ஸ், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணோம். அது இட் சேவ்ஸ் யுவர் டைம் ஆல்சோ அண்ட் இட் ஒர்க்ஸ். அப்புறம் இது வந்து ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபாஸ்டர் ஹீலிங், ரொம்ப ஃபாஸ்டா வேலை பண்ணுது. அப்புறம் இந்த டியூரேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டைப் ஆஃப் இல்னஸ். இப் இட் இஸ் கிரானிக் இல்னஸ்னாக்கா அது இட் வில் டேக் டைம், ரொம்ப டைம் ஆகும். அது இதே இப்ப வந்து ஆக்டிவ் இல்னஸ் அதுனா வந்து ஜல்தி கியூர் ஆயிடும். அது ரொம்ப இதாக ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது வித் ஃபுல் இம்ப்ரூவ்மெண்டோட பண்ணலாம். ஆனா வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஷுட் பி கிவன் டில் டோட்டல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்போ வந்து பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், அதுக்கப்புறம் பிளான்ட்ஸ், சில்ட்ரன் இதெல்லாம் ஜல்தி எடுத்துக்கும். நம்ம வந்து இது வந்து நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன். நான் அப்ப வந்து ஆபீஸ் டைம் வந்துட்டு இருந்தேன். வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது மேலேருந்து ஒரு புறா புத்திருக்கு விழுந்தது. அதால ரெக்கை இப்படி அடிச்சுக்க கூட முடியல. கண்ணுல ரத்தம் வருது. அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் நான், பேர்டு கண்ணுல இருந்து ரத்தம் வருது. அது வந்து அது மேல கழுகு போட்டு பை மிஸ்டேக்கா அது வந்து இட் இஸ் பேட்லி ஹர்ட். அப்போ வந்து எனக்கு என்ன பண்றது தெரியல. எனக்கா ரொம்ப மனசா எனக்கு ஐ கேனாட் டச் த அனிமல்ஸ் ஆர் பேர்ட்ஸ் பிகாஸ் எனக்கு ஏதோ சம் அன்ஈசினஸ், ஐம் நாட் கம்ஃபர்டபிள் வித் பெட்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ். அதனால நான் என்ன பண்ணேன், ஜஸ்ட் இப்படி கொஞ்சம் தூரம் கை வச்சு அதுக்கு ரேக்கி கொடுத்தேன், தூரமா கை வச்சுட்டு கொடுத்தேன். அப்புறம் பார்த்தா பின்னாடி நாய் இருக்கிறது அது சாப்பிடறதுக்கு. ஓ மை காட். அப்புறம் சரி அதை வந்து ஒரு வாட்ச்மேனை கூப்பிட்டு அதை தூக்கி மேல வைப்பாரு. சரி, அந்த கம்பவுண்ட் வால் கொஞ்சம் டால உயரமா இருக்கும், அது மேல வச்சுடுங்க. சரி, அதை வச்சுட்டு அப்புறம் மேல போயிட்டு ஒரு கை கால் அலமிட்டு ஒரு கொஞ்சம் நாழி ரேக்கி கொடுத்தேன், பேர்டு நல்லபடியா போகணும்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வேலை எல்லாம் இருந்தது. அப்புறம் மறுநாள் கீழே இறங்கி வந்தா ஞாபகம் வந்து அது எங்க போயிருக்கு அவன்கிட்ட கேட்டேன். ஒத்த கப்கா விடுகையான்னா அது அப்படியே அந்த இமோஷனல் மூவ்மெண்ட் வந்து அப்படியே ஐ வாஸ் இன் ரியலி டியர்ஸ். அந்த ரேக்கியோட இவ்வளவு ஒரு அந்த இது பவர், அது நான் வந்து என்னால சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. அது அவ்வளவு பேட்லி இன்ஜூர்டா இருந்தது. அது எப்படி பறந்து போயிடுதுன்னு சொன்னாங்க. அது வந்து கேட்டவொன்னா அவ்வளவு மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஏன்னா அதுகளுக்கு தெரியாது சந்தேகப்படவோ இல்லைன்னா இதுவோ இது இருக்குமா இருக்காதா, இது வந்து இதெல்லாம் போய் இதெல்லாம் ரப்பிஷ் இதெல்லாம் அதுக்கு தெரியாது. சோ அதுகள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி டேக். அடுத்தது வந்து அனிமல்ஸ். இப்ப அனிமல்ஸ் வந்து இப்ப ரோட்ல போகும்போது அவன் பார்க்காம மாட்டுக்கு அடிச்சுட்டே போவான். நாயெல்லாம் பாவம் அது மாட்டு கத்திண்டே இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நான் ஒரு தடவை வெஹிக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கும்போது அது மாதிரி எதிர்க்கு இருந்து நான் அடிக்கல, அது வந்து இன்னொருத்த அடிச்சுட்டு போயிட்டான். அப்ப வந்து அந்த நாய் பாவம் ரொம்ப கத்திட்டு இருக்கு. நான் அங்கேயே ஸ்கூட்டர் ஓரமா நிறுத்திட்டு நான் கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கிவிங் ரேக்கி, அப்படி கண்ணை மூடி ரேக்கி. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் சத்தம் நின்று போயிடுது. அப்புறம் கண்ணை திறந்து பார்த்தா அது முள்ள நொடி நடந்து போயிட்டு இருக்கு. சோ அது வந்து உங்களுக்கு கண் கூட பார்க்கலாம். நம்ம ரேக்கி டிஸ்டன்ட் ரேக்கி கொடுக்கும்போது அந்த அந்த எஃபெக்ட நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு வலி போயிடுது பாவம். அது மாதிரி அதுக்கெல்லாம் ஜல்தி எடுத்துக்கும். அடுத்தது பிளான்ட்ஸ் நான் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஏன்னா அதெல்லாம் நிறைய கொடுத்தா எனக்கு
பிகாஸ் தேர்ட் லெவல் கொடுக்கும் போதே we have to write 50 pages நம்மளோட இது அது கொடுத்தாதான் தேர்ட் லெவல்லே கிடைக்கும். ஸோ அது மாதிரி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் தே ஆர் வெரி இது ரொம்ப வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். பிளான்ட்ஸ் வந்து துளசி எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும்ல, அது துளசி வந்து நம்ம பார்த்து எப்பவுமே வராது, வாடி வாடி போகும். வந்து வச்ச உடனே வாடி போகும். அப்போ சரி என்ன பண்றது, இந்த வாட்டி புதுசா வந்த உடனே அதுக்கு ரேக்கி கொடுத்தேன். ரேக்கி கொடுத்துட்டு அப்புறம் அந்த ஜலம் அந்த தண்ணி விடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சொம்புல வந்து கை வச்சு ரேக்கி கொடுத்தேன். ரேக்கி கொடுத்துட்டு அந்த ஜலத்தை விட்டேன். அப்புறம் எல்லாம் பில்லியும் என்னோட தோல் உயரம் வந்தது. அந்த இது டெய்லி கொடுத்தேன். அப்கோர்ஸ் ஒரு 15-20 days கொடுத்தேன் அதுக்கு ரேக்கி. அப்புறம் நல்லா வளர்ந்தது. ஸோ பிளான்ஸ் ஆல்சோ இது அது வந்து அது வளராது நம்ம நினைச்சிருந்தா கூட அதுகள் வந்து ஸோ இட் இஸ் சோ பியூட்டிஃபுல் இல்ல. அது வந்து இது அப்புறம் நான் இன்னொன்னு ஒரு மனுஷால பத்தி ஒண்ணு சொல்றேன். என்னோட நெய்பர், இது வந்து நீங்க நம்பவே மாட்டேன், நம்புங்க, ஓகே, பட் இட் இஸ் அ ட்ரூத். ஓகே, பக்கத்துல இருந்தார். அவர் வந்து கொஞ்சம் 80 வயசு ஆயிடுச்சு அவருக்கு. அவர் வந்து ஒரு நாள் என்ன கூப்பிட்டார், சரஸ்வதி வான்னு. நான் சொன்னேன் என்ன அப்படின்னு. அவர் வந்து இது அந்த சொன்னார் மாதிரி, நீ ரேக்கி பண்றியே, எனக்கு நீ ரேக்கி கொடுன்னு. நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு? என்ன, எனக்கு ப்ரோஸ்டேட் கேன்சர் இருக்கு. ஐயோ, கேன்சர்ல எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. நீங்க மெடிக்கேஷன்ல இருக்கலான்னு. ஓ எஸ் நான் இருக்கேன், ஆனா நீ ரேக்கி கொடு, எனக்கு அதுல நம்பிக்கை உண்டு சரிட்டு. அப்புறம் நான் டீச்சர் போன் பண்ணேன். டீச்சர் இவர் எப்படி சொல்றாரு, ஓ எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள், அது கியூர் ஆகும், நீ மாட்டு கொடு சரின்னு 21 days நான் கொடுத்தேன். அப்புறம் அவரும் ஒன்னும் சொல்லல. நான் மாட்டுக்கு கண்டினியூ அவ வந்து அந்த நம்ம இது இருக்கேன் இந்த மந்த்ரா என்ன சொல்வா, அவளோட நவக்கார் மந்த்ரா ரொம்ப ஃபேமஸ். அது நம்மளோட இந்த மந்த்ரா மாதிரி ஓம் பூர்பு சொல்லுவாளே, காயத்ரி மந்திரம். நம்மளோட காயத்ரி மந்திரம் மாதிரி அவளுக்கு வந்து இந்த நவக்கார் மந்திரம். அந்த நவக்கார் மந்திரம் போட்டாலே ஒரு மாதிரி ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் இது இருக்கும். அதை போட்டுடுவார். அப்புறம் நான் அதை போட்டோம்னா டீச்சர் சொன்னா ஹோல் பாடி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க, டச் அண்ட் ஹீல். அப்போ ஹோல் பாடி கொடுத்த உடனே இது மாதிரி. பட் அவருக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்தது. நான் வெளில வரும்போது அவர் தூங்கிடுவார். அப்புறம் சரி சொல்லிட்டு மறுநாள் போயிட்டு இப்படி 21 days ஆயிடுச்சு, ஒன்னும் இது இல்லை. அப்புறம் சரி இன்னும் கொஞ்சம் டீச்சர்ட்ட போன் பண்ணேன், அவர் ஒன்னும் சொல்லலைன்னு. எனக்கு கேட்க ஒரு மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் பரவாயில்ல, கண்டினியூ கிவிங். சரி நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு நாள் அவர் உட்காந்துருந்தார். சொன்னேன் என்ன சிரிச்சுட்டே என்ன எப்படி இருக்க கேட்டேன். அப்ப அவர் சொன்னார் வந்து ரிப்போர்ட் வந்துட்டு பாரு, கேன்சர் இல்லைன்னு. ஐ ஜஸ்ட் யூனோ இது வந்து என்னால நம்பவே முடியல. ஐ வாஸ் ரியலி என்ன சொல்றதே தெரியல, அவ்வளவு என்னோட எமோஷனல் இதா இருக்கு. டீச்சருக்கு கிடுகிடுன்னு போன் பண்ண, ஓ இட்ஸ் ஓகே ஃபைன் இட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு டீச்சர் சொல்லி விட்டுட்டா. இட் ஹேப்பன்ஸ். எனக்கு என்னமோ இது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆச்சரியம், ஒரு அதிசயம் அது மாதிரி ஒண்ணு தோணுது. இப்ப வந்து ரீசென்ட்லி என்னோட கிளாஸ்மேட் ஒருத்தி செத்து போயிட்டா, பாவம் கேன்சர்ல தான் ஷி டைட். அப்ப அவளோட லாஸ்ட் இது வந்து மெசேஜ் என்கிட்ட வந்தது. அது என்னன்னா மாதிரி, சரஸ்வதி ஐ நோ யூ ஆர் கிவிங் ரேக்கி டு மீ. என்னோட பாடி திடீர்னு எனர்ஜைஸ் ஆகுதுன்னு. அது மாதிரி யாருக்கும் அவளுக்கு நான் சொல்லவே இல்லை. யாருக்காவது இந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லை இல்லைன்னா இது மாதிரி இன்னும் கேட்டாலே உடனே அவளுக்கு நான் ரேக்கி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவேன். அதனால வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி பைசா கொடுத்துதான் பண்ணணும். ஆனா நான் பைசாவே வாங்கிக்க மாட்டேன் மோஸ்ட்லி. அதனால ஐ கேன் கால் மை செல்ஃப் ப்ரொஃபஷனல் பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ப்ரொஃபஷனல். அது வந்து நான் கொடுப்பேன், எல்லாருக்கும் கொடுப்பேன். அந்த வேலைக்காரி குழந்தைகள்லாம் வரும், நம்ம ஹெல்பர்ஸோட சில்ட்ரன் தான். அவ வந்து குழந்தை எடுத்துடும். நான் சொல்றேன், ஐயோ குழந்தை எடுத்துட்டு வர அம்மா, அதை போய் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சுடு, என்கிட்ட வராதானே, அது சின்ன குழந்தை இருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னு இல்ல பரவாயில்ல நீங்க கொடுங்க. நான் சொன்னேன் நான் கொடுக்குறேன், ஆனா நீ போய் டாக்டர்கிட்ட முதல்ல காமி சரிட்டு. நான் அதுக்கு ரேக்கி கொடுத்த ஜுரம் வரும், அது ரேக்கி கொடுத்தேன்னு அப்புறம் அது தூக்கிட்டு போவேன். நான் சொன்னேன் உடனே டாக்டர்கிட்ட போனேன். சரி அவ பண்ண மறுநாள் வந்து எல்லாம் சரியாயிடுச்சு, குழந்தைக்கு உடம்பு சரியாயிடுச்சு. அதனால நமக்கு உள்ளுக்குள்ள திக்குவோம், குழந்தை இல்ல, அது வந்து கான் டேக் த ரிஸ்க் இல்ல. அதனால வந்து ரேக்கில வந்து ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் இது இருக்கும். இது வந்து நம்ம எதுக்கு அவருக்கு வந்து கேன்சர் வந்து ஒரு இடத்துல தான் இருந்தது, நான் கூட ஹோல் பாடி ஏன் கொடுக்குறோம்னாக்கா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து ஹோல் பாடி கெட்ஸ் இது ரிலாக்ஸ்ட், ஃபுல்லா இட் கெட்ஸ் பெட்டர் ரிலாக்ஸேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து இட் ரிமூவ்ஸ். அந்த சமயத்துல நான் ஐ டோல்டு மாதிரி இதெல்லாம் வெறும் ஃப்ரூட் ஜூஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிடுங்க, அது ஃப்ரெஷ்ஷா ஐ மீன் எடுத்த ஃப்ரூட்ஸ். அப்ப இட் ரிமூவ்ஸ் டாக்ஸின் ஆல்சோ. இதுவும் இருக்கு அதுவும் இருக்கு. Reiki also removes toxin. அதுக்கப்புறம் it restores the general conditions of the body. அதுவும் அப்புறம் இது வந்து
இட் கோப்ஸ் அப் வித் anxiety and depression. ரெண்டும் டிப்ரெஷன்ல மெயினா இந்த கோவிட் டயத்துல நிறைய பேர் டிப்ரெஸ்டா இருந்தா அது வந்து அவளுக்கு வந்து ரேக்கி கொடுத்து அது மாதிரி இதுதான் டிஸ்டன்ட் ரேக்கி தான் ஒரு பேப்பர்ல எல்லாம் எல்லாம் எழுதி அதை போட்டு மடிச்சு போட்டு ரேக்கி கொடுக்க வேண்டியது அவ்வளவுதான். அது வந்து எல்லாருக்கும் அது தெரிஞ்சவா தெரியாதவா அப்புறம் யாராவது இருந்தானே அவள் ஆனா மைண்ட்ல வந்து இப்ப சப்போஸ் இப்ப நமக்கு ஒரு போன் பண்றாரோ என்னோட கசின் வந்து இந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லைன்னு விட்டுனா அதோட வயசு என்ன அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை இமேஜின் பண்ணிட்டு அதுக்கு ரேக்கி கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான். ஏன்னா போட்டோ இல்லைன்னா யூஸ்வலி ரேக்கி கொடுக்க முடியாது. இந்த ஒரு உருவத்தை நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும்ல. சோ அது மாதிரி அப்ப அது வயசு வேணும் நம்ம. அந்த வயசு இருந்தா போறோம் நம்ம ரேக்கி கொடுக்கலாம். இது வந்து நம்ம வெறும் மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்காள். மருந்தெல்லாம் சாப்பிடும் போது இட் ரெடியூசஸ் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த மெடிசன். அதுக்கப்புறம் இந்த சமையல் இப்ப நம்ம சமைக்கிறோம் சமைச்சுட்டு அதுக்கும் நம்ம ரேக்கி கொடுக்கலாம். நம்ம அது வந்து இப்ப சப்போஸ் நம்ம ஹெல்பர்ஸ் எல்லாம் சமைக்கிறா அவ வந்து அவ மைண்ட்ல என்ன இமோஷன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வருத்தத்தோட சமைப்பாளா இருக்கும். ஸோ அந்த அதெல்லாம் இட் ரிமூவ்ஸ் ஆல் த நெகட்டிவிட்டி. அடுத்தது வந்து நம்ம இப்ப வெளியூர் போறோம்னாக்கா நம்ம காருக்கும் கொடுக்கலாம், பிளேன்ல போறோம்னா பிளேன்லயும் கொடுக்கலாம், ட்ரெயின்ல போனா ட்ரெயின்லயும் கொடுக்கலாம், எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம், நம்ம வீடுக்கும் கொடுக்கலாம், அப்புறம் நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு கொடுக்கலாம், நம்ம கண்ட்ரிக்கும் கொடுக்கலாம், எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம், வேர்ல்டுக்கும் கொடுக்கலாம், எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம். நம்ம எங்க வேணுமானாலும் நம்ம ரேக்கி கொடுக்கலாம். இது வந்து நம்ம பாடி ஃபுல்லா நம்ம இன்னத்துக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது ஐயோ நம்ம என்ன ஆகுமா நமக்குன்னு இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம பாடி ஃபுல்லா எனர்ஜைஸ் ஆயிடும். அதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜ். நான் சொன்னேன் அந்த அக்குப்ரெஷர் எல்லாம் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அந்த அது அப்புறம் அதை விட்டுட்டேன் டோட்டலி. ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப இதாகும், ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் பாடி. அதை அமுக்கி அமுக்கி பண்ணணும். அதனால இது வந்து அப்படி ஒண்ணுமே இல்லை, வெறும் ஸ்ட்ரெயின்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, வெறுமே அப்படி டச் பண்ண அவ்வளவுதான், அது ஹீலிங் ஆயாச்சு. பியூட்டிஃபுல் இது. அடுத்தது வந்து ஆரா பத்தி நான் சொல்ல போறேன். லெட் அஸ் see how it connects the chakras. ஒரு நிமிஷம் தெரியுதா? தெரியல, தெரியுது. ஓகே. சோ இப்ப வந்து இது அந்த ஆராஸ் வந்து எவ்வளவுனாக்க ஆராஸ் அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட் ஃபீல்டு. இப்ப வந்து இது வந்து எல்லா பாடியிலயும் இருக்கும், ஹியூமன் பீயிங், அதுக்கப்புறம் வந்து அனிமல்ஸ், திங்ஸ் எல்லாத்தோட இதுலயும் இந்த ஆராஸ் இருக்கும். அப்புறம் வந்து இது வந்து திஸ் ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஆல் த நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. இப்ப an energy body of auras has 7 layers. இது பார்த்துக்கலாம். இங்க 1 2 3 4 5 6 7 7 லேயர் இருக்கும். each layer related to 7 energy chakra. இங்க சக்கரா இருக்கு பாருங்க. இந்த இடத்துல இது வந்து அந்த ஆராவோட ஆஸ்பெக்ட் இருக்குங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம கிரவுன் சக்கராவோடது இங்க வந்து மென்டல் ஆஸ்பெக்ட். அடுத்து தேர்ட் ஐ சக்கரா, தட் இஸ் அக்ஞான சக்கரா, இது வந்து செலஸ்டியல் பாடி, இமோஷனல். அடுத்து த்ரோட் சக்கரா வந்து இங்க ஹையர் பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். அடுத்து ஹார்ட் சக்கரா, இது வந்து ஆஸ்ட்ரல் பாடி. அடுத்து சோலார் பிளெக்ஸஸ், மென்டல் பாடி. அடுத்தது சேக்ரல் சக்கரா, இது வந்து இமோஷனல். அடுத்து ரூட் சக்கரா, தட் இஸ் எத்தரிக் பாடி. இது வந்து இதோட 7 இதுவும் இந்த இதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னாக்கா, புதுசா ஒரு பூமியில ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுன்னா அது ஒரு சக்தி. அது வந்து எனர்ஜி ஃபீல்டு வந்து என்க்ளோசஸ் ஹியூமன் பாடி. அந்த அந்த இந்த இது வந்து எப்படின்னாக்கா இந்த ஆராஸ் வந்து உடல் நோய், மனநோய் எல்லாத்தையும் ஆரா மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கிர்லியான் போட்டோஸ்னு ஒண்ணு இருக்கும், கிர்லியான் போட்டோஸ். இது வந்து ரேக்கி சென்டர்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது மூலமா நம்மளுக்கு என்ன உடம்பு ப்ராப்ளம்ங்கிறது கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம், என்ன வரப்போறதுன்னு கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கிர்லியான் இது வழியா, போட்டோஸ் வழியா. இது போட்டோ எடுத்து காமிக்கும். அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இந்த ஆரா மூலமா, இந்த ஆரா ஹீலிங் அப்புறம் தியானம் மூலமா இதனோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கோம். இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஓகே, ஸ்டாப் ஷேரிங். ஓகே, இப்ப நம்ம ட்ரெயின்ல போறோம். இப்ப வந்து சில பேர் கண்டா நம்மளுக்கு என்னமோ திடீர்னு ஏதோ அன்ஈஸியா இருக்கு அவளோட. அதே மாதிரி சில பேர் பார்த்தா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. ஏன்னாக்கா இந்த ஆராஸ் தான் அது வந்து நம்மளோட அந்த இது சரியா வராது, கம்பேட்டபிலிட்டி கிடையாது. இப்ப நம்ம கோவமா இருக்கும்போது நம்ம ஆரா சேஞ்ச் ஆகும்.
அதே மாதிரி நம்ம பிளசண்டா இருக்கும்போது, சந்தோஷமா இருக்கும்போது, சிரிச்சுட்டு இருக்கும்போது அது சேஞ்ச் ஆகும். அது வந்து அடுத்தது வந்து 4 qualities of Reiki. நான் சொல்றேன் இது. The ability to do Reiki comes and by receiving the attunement. Attunement இல்லைன்னா ரேக்கி பண்ணவே முடியாது. அட்யூன்மெண்ட் வந்து ஒரு குரு கொடுக்கணும் நமக்கு. அது மூலமா தான் ரேக்கி பண்ண முடியும். இதெல்லாம் இதை பார்த்து யூடியூப் பார்த்தோ இல்லைன்னா இத பாக்கி ஏதாவது பார்த்து வராது. இது அடுத்தது வந்து மெடிடேஷன் மூலமாவும் வராது, அண்ட் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி அதுவும் வராது. ஒன்லி அட்யூன்மெண்ட்ஸ் தான். அடுத்தது இந்த ரேக்கி டெக்னிக் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லைனேஜ் தான். இது வந்து குரு சிஷ்ய பரம்பரை வழியா வருவது. இட் இஸ் கைடட் பை த ஹையர் பவர் அண்ட் நோஸ் வேர் டு கோ அண்ட் ஹவு டு ஆக்ட் ஆன் இட்ஸ் ஓன். அது ரொம்ப ஸ்மார்ட். இது இந்த ரேக்கி எனர்ஜி வந்து அதுக்கு தெரியும் தானே எப்படி பண்ணணும்னு. இப்ப நம்ம ரேக்கி கொடுக்கும்போது இப்ப சில பேர் தலைவலின்னு வருவா. இப்ப தலைவலி கொடுக்கும்போது நம்ம ஹோல் டீச்சர் சொல்லுவா ஹோல் பாடி கொடுத்துருவோங்க. ஹோல் பாடி கொடுக்கும்போது வயத்துக்கிட்ட வந்து நம்ம கை நிற்கும். அங்கதான் ஜாஸ்தி அது எடுத்துக்கும். ஏன்னா அவளுக்கு வயத்துல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதான் தலைவலிக்கிறது அங்க. சோ இது வந்து அந்த ஹோல் பாடி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா வெறும் தலையிலேயே கொடுத்துருந்தா அவளுக்கு சரியாகாது. சோ ஹோல் பாடி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா அது தலைவலி சரியாயிடும். இப்ப வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து இந்த 5 principles ஆஃப் ரேக்கி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நம்ம. அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். அது just for today I will not worry, just for today I will not anger, just for today I will live in the attitude of gratitude, just for today I'll be kind and respectful to big and small, just for today I will do my work sincerely. These are 5 principles. First let me come to that worrying part. worry சில பேருக்கு வந்து worry பண்ணாம இருக்கவே முடியாது. எது கேட்டாலும் ஏதோ worry. அது வந்து worry is a total waste of time. It doesn't cost anything and all it does is steal your joy and keep you very busy doing nothing. அது வெறும் worry பண்ணிட்டே உட்காந்துருப்போம் நம்ம. சோ என்ன பண்ணோம்னாக்க அது எல்லாத்தையும் worry எல்லாம் ஒரு மூட்டை கட்டி பகவான் பாதார் கால் கிட்ட வச்சுடுங்க. பஸ் அவ்வளவுதான். ஃப்ரீயா இருங்கோ, அவன் பார்த்துப்போம். நம்ம worry பண்றதால என்ன பிரயோஜனம்? ஒன்னும் இல்ல. சோ அது வந்து ஒரு பெரிய பியூட்டிஃபுல் ஒரு இது ரேக்கியோடது. அது எல்லா இடத்துலயும் காலம்பரம் எழுந்துடனே அதை ஒட்டி வச்சிருவேன் அந்த 5 principles. சோ அது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எஃபெக்டிவா இருக்கும் அது. அடுத்தது வந்து இது அப்புறம் ஒரு தடவை சுவாமி விவேகானந்தர் கேட்டார் இது மாதிரி வந்து why people are unhappy ன்னு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். ராமகிருஷ்ணர் சொல்ற worrying has become their habit and that's why they are unhappy. So worry பண்ண ஆரம்பிச்சானாக்கா ஹாப்பினஸ் எல்லாம் போயிடும். It takes away all your happiness. So worrying வந்து அதை வந்து பகவான்கிட்ட போட்டுடணும், அவ்வளவுதான் பஸ். அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது வந்து ஆங்கிரி. நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் சில பேருக்கு மூக்கு மேல கோவம் வரும், எல்லாருக்கும் ஒரேடியா கோச்சுட்டு எல்லாரையும் ரொம்ப நல்லவாளா இருப்பா. ஆனா கோவம் வந்து ரொம்ப இது. அது வந்து ஒரு கிருஷ்ணரோட ஒரு கதை ஒண்ணு உண்டு. பஞ்சபாண்டா வந்து இது பண்ணுவா. அந்த மகாபாரதத்துல ஒரு குருட்ட போவா. அவர் குரு சொல்லுவார் இன்னைக்கு நான் வந்து கோபப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். இந்த 5 பேர்த்தையும் சொல்லுவார். மறுநாள் வந்து என்ன லெசன் கத்துட்டா எல்லாரும் 4 பேர் OS கத்துட்டோம். இப்ப தர்மர் வந்து சொன்னார் இல்ல நான் கத்துக்கல. அப்புறம் திரும்பி அடுத்த நாள் ஆச்சு, 5 நாள் ஆச்சு, 6 நாள் ஆச்சு. குருக்கா ரொம்ப கோவம் வந்துருது. இந்த ஒரு சின்ன ஒரு இது வந்து உன்னால கத்துக்க முடியாதுன்னு பிளான்னு அரைஞ்சிடுவார் கண்ணத்துல. அப்ப அவர் சிரிச்சுட்டே சொல்ல இன்னைக்கு ராஜே எனக்கு புரிஞ்சுடுத்துன்னு. இன்னைக்கு வந்து அவர் அடிச்ச உடனே எனக்கு கோவம் வரல, எனக்கு வந்து அதை நான் இன்னைக்கு நான் புரிஞ்சுட்டேன்னா அது அப்படியே அந்த குரு அவரை கட்டிண்டாராம். அப்ப எனக்கு வந்து இன்னைக்கு இப்ப எடுத்துன்னு எனக்கு வந்து கோவம் வரக்கூடாது இல்ல. நான் குரு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், எனக்கு கோவம் வரல, நான் உனக்கு நீ கண்டுபிடிச்சது, நீ வந்து உனக்கு இதா எடுத்து அப்படி சொல்லிட்டு அந்த ஆங்கரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து இந்த போலாஹாரன்னு அந்த ரேக்கியோட ஒரு இருக்கா டீச்சர் இருக்கா, அவளோட புக்ஸ் கிடைச்சா படிங்கோ, ரேக்கி சென்டர்ஸ்ல கிடைக்கும். அதுல வந்து எல்லா டவுட்ஸ்க்கும் கிளாரிபிகேஷன் கிடைக்கும். அதுல வந்து அவள் சொல்லுவா வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் இது ஒரு டெமன். அது வந்து இட் இஸ் சிட்டிங் ஆன் யுவர் ஹெட். அது வந்து நம்ம மண்டையில யாரா உட்காண்டா நமக்கு பிடிக்குமோ? பிடிக்காது. அது மாதிரி அது மண்டையில ஏறி உட்காந்து நம்மள இது பண்ணும். நம்ம கோவப்படப்படப்பட அது ரொம்ப சந்தோஷமா ஆகும். அதனால அதை வந்து லெட்டஸ் இது அதை வந்து ஒரு தனியா அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லல. கண்ட்ரோல் பண்ணா அது ஒரு நாள் படான்னு வெடிக்கும், ஒரே டோட்டல் கேஸ் ஆயிடும். அது வந்து பண்ணாதீங்க. என்னன்னாக்கா அதை வந்து ஒரு தனியா அதை ஒரு இதா நிக்க வச்சுட்டு நம்ம பேலன்ஸ்டா இருப்போம். ஓகே பரவாயில்ல, நம்ம தப்பு பண்ணினா திருத்திப்போம்,
தப்பு பண்ணலையா விடு சொல்லிட்டு போட்டோம். அந்த சமயத்துல நம்ம என்ன கத்தினாலும் அவளுக்கு புரிய போறது இல்ல. கரெக்டா? அதனால வந்து அடுத்தது வந்து ஐ வில் லிவ் இன் தி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட். இந்த கிராட்டிடியூட் எப்படின்னாக்கா மோசம் இந்த மழை கொட்டி தொலைக்கிறது அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அந்த மழை பெய்யலன்னா நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டம். அதே மாதிரி வெயில் ரொம்ப பொசுக்கிறது எல்லாரும் கிளைமேட் திட்டின்னு இருப்பா. ஆனா இங்க வந்து குஜராத்ல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும், 49 degrees கூட போகும். ஆனா மறுநாள் காலம்பரை வந்து மார்னிங்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அந்த கிளைமேட் வந்து பகவான் ஒண்ணு கொடுத்தானே ஒண்ணு, நேச்சர், யூ கேன் கால் இட் நேச்சர் ஆர் காட். அது வந்து அது அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அந்த 1 மணி ராத்திரில இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா ஆயிடும். இது காலம்பரை இன்ஃபேக்ட் லேசா குளிர ஆரம்பிக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதனால அதை நம்ம திட்டக்கூடாது. அதனால நம்ம வந்து என்ன பகவான் கொடுத்திருக்காரோ அதை வச்சு we have to be happy. அது அடுத்தது வந்து கைண்ட் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டு பிக் அண்ட் ஸ்மால்னாக்க நம்ம ஹெல்பர்ஸ் எல்லாம் சில பேர் கத்துவா, இப்ப கத்தினா அவ மட்டும் போயிடுவா, அதெல்லாம் முடியாது. ஆனாலும் நம்ம we have to be kind and compassionate. அவ்வளவுதான், அந்த ஒரு இதுதான் வேணும் நமக்கு. அடுத்தது ஐ வில் டூ மை ஒர்க் சின்சியர்லி. அப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாரும் வில் ஒர்க் சின்சியர்லி. அடுத்தது வந்து நான் வந்து ரொம்ப உங்களெல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணிட்டேன், கஷ்டப்படுத்திட்டேன். கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இதோட முடிக்கிறேன். நான் இது ப்ரூஸ்லி வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் சொல்ற, டோன்ட் ஸ்பீக் நெகட்டிவ்லி அபவுட் யுவர் செல்ஃப் ஈவன் ஆஸ் எ ஜோக், பிகாஸ் யுவர் பாடி டசன்ட் நோ த டிஃபரன்ஸ். Words are energy and it casts spells. That is why they are called spellings. Change the way you speak about yourself and it can change your life. And what you are not changing, you are choosing. So அது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். நம்ம வந்து நம்மளை பத்தியே நம்ம இதுவா நினைச்சுக்கோ, நம்ம செல்ஃப் கான்பிடன்ஸோட நம்மளால முடியும், நம்ம பண்ணலாம். நம்ம சில பேர் ஜோக்கு கூட நம்மள அவளையே கேலி பண்ணிப்பா, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது நம்ம. அடுத்து ரேக்கி இஸ் a wonderful gift, நம்மளுக்கு லைஃப்ல வண்டர்ஃபுல் கிஃப்ட். இது நான் வந்து மெயினா இதை நான் பேச விரும்பினேன். ஏன்னாக்கா இந்த பேண்டமிக்ல வந்து எல்லாரும் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால டாக்டர்கிட்ட அடிக்கடி போக முடியாது. அண்ட் இது வந்து நம்ம கையாலேயே அழகா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு குருவை இது பண்ணிக்கோங்க, டேக் சம் குரு. அந்த குரு வந்து முதல்ல கேட்டுக்கோங்க, அவ வந்து அட்லீஸ்ட் 3 years அவளுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது ரொம்ப பிளசண்டா எப்போ ஸ்மைலிங்கா அண்ட் ஹாப்பியா இருக்கணும் அந்த டீச்சர். அது ஒரே கடுக்கடு சிடிச்சிடுன்னு இருந்தாரா அது வந்து ரேக்கி டீச்சரே இல்லை. அது அவளோட இதுவே வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த நேச்சரே. ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்னோட டீச்சர் அப்படிதான் இருந்தா, ஷி வாஸ் வெரி நைஸ் ஸ்வீட். அதெல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லை. ஆனாலும் என்னோட டீச்சர் வாஸ் வெரி குட், குஜராத்தி டீச்சர் தான். அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து இந்த இவெல்லாம் இருக்கா, அந்த நாங்க இருக்கிறது வந்து ஜெயின் சொசைட்டில இருக்கோம். இந்த ஜெயின் சொசைட்டில வந்து ஜெயின் சாத்விஸ் எல்லாம் இருக்கா நிறைய. இந்த சாத்விஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த 3 வீட்டுல போய் பிட்சை வாங்கிப்பா. அந்த பிட்சையில வந்து ஒருத்தர் வீட்டுல காரம் ஜாஸ்தி இருக்கும், ஒருத்தர் வீட்டுல எண்ணெய் ஜாஸ்தியா இருக்கும், அதனால எல்லாருக்கும் பாவம் வயத்தால ரொம்ப கஷ்டப்படுவா. அதனால அவளுக்கெல்லாம் கூட ஐ யூஸ் கோ அண்ட் கிவ், ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவா, அது மாதிரி வந்து நீங்க ரேக்கி கொடுங்கன்னு வயத்துல. அப்ப நிறைய ஐ யூஸ் டு கிவ் ரேக்கி டு தெம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சு போயிடுது, ஏன்னா இப்போ டச் ஹீல் எல்லாம் பண்ண முடியாது, கிட்டக்கும் போக முடியாது. ஸோ ஒன்லி டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் பிளஸ் பாக்கி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஐ எம் ஆல்சோ பிஸி. அடுத்தது ஸோ நான் என்ன ஃபைனலா சொல்ல வரேன்னா, ரேக்கி இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் கிஃப்ட் தான் சொல்லுவேன். இட்ஸ் அ கிஃப்ட். அதுக்கப்புறம் விச் கேன் பி ஷேர்ட். இட்ஸ் அ கிஃப்ட் ஃபார் யூ அண்ட் இட் கேன் பி ஷேர்ட் ஆல்சோ. அண்ட் through the actual practice of Reiki, all the answers you will get. இப்ப நான் வந்து சொன்னேன்னா நீங்க உங்களுக்கு நம்பிக்கையா இருக்காது, ஏன்னா அந்த டீச்சர் சொன்னப்போ எனக்கு நம்பிக்கையா இல்ல இப்ப இந்த பேசல. பட் வந்து நான் தான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு சொன்னேன், சோ தட் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும்னு. அது வந்து இப்ப நீங்க கொஸ்டின் கேட்டாலும் இப்ப நான் ஆன்சர் பண்ணாலும் சில பேருக்கு நம்பிக்கை வராது. ஆனா பட் நம்ம வந்து கத்துண்டு அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண நம்மளுக்கு அதோட இதெல்லாம் தெரியும். அடுத்தது let us love. Let the love flow within us, around us, between us, before us and even after us. So be happy, healthy and cheerful. அப்புறம் with all the joy and fragrance and light of Reiki. அது நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்னு சொல்லுவா. அது வந்து எவ்வளவு உண்மை. அந்த நோய் இல்லாம இருந்தாலே அதுதான் பெரிய செல்வம். இப்ப நம்ம ஓடி நம்ம எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறோம். இன்னி தேதிக்கு வந்து என்னோட ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதர் வந்து
Of course, 90% of them are suffering from either diabetes or இது எனக்கு டச்சோடு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அது வந்து ரேக்கி தான். அது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாம என்னோட இத்தனைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஜாப் தான். அந்த அதை ஒண்ணுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸே எடுத்துக்க மாட்டேன். அது வந்து தேங்க்ஸ் டு ரேக்கி. அதனால நீங்களாமும் நான் பெற்ற செல்வம் நீங்களாமும் அந்த இன்பம் நீங்களாமும் பெறணும்ட்டு தான் நான் இன்னைக்கு இந்த இதை சொல்றேன். இதை சொல்லி வணக்கம். பொறுமையா நீங்க கேட்டதுக்கு தேங்க்ஸ். ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸ். Thank you, Saraswati. That was an absorbing presentation. I'm sure many will have questions to ask or comments to make. Admit பண்ணிட்டு ஒவ்வொருத்தரா கேளுங்க. Please do not talk over each other. ஒவ்வொருத்தரா கேளுங்க. Hello. It was very interesting. Thank you. அது எனக்கு ஒரு இது தெரியணும். நீங்க குருவா யாருக்காவது சொல்லி தந்திருக்கேடா? நீங்க நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கே. நான் குருவா இருக்கேனே. நான் சொல்லி தந்தேன். ஓ எஸ். And what about COVID patient க்கு ஏதாவது ட்ரீட் பண்றீங்களா? பேஷண்ட் கொடுக்கல. கோவிட் பேஷண்ட் அத கொடுக்க முடியும் இல்லையா? கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு டிஸ்டன்ட் ரேக்கி கொடுத்திருக்கேன். டச் அண்ட் ஹீல் டச்சே பண்ற சான்ஸே இல்லையே. நான் டிஸ்டன்ட் ஹீல் கொடுத்திருக்கேன் நிறைய. வெரி குட் வெரி குட். நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காளே அவளுக்கு எல்லாருக்கும் நான் அவளுக்கு தெரியாது நான் கொடுத்தேன். ஆனா நான் கொடுப்பேன். டிஸ்டன்ட் ஹீலிங் எஸ் ஐ ஹவ் given. So nice. நம்ம ஃப்ரெண்டு சுப்புக்கே நான் கொடுத்திருக்கேன். அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாம அவருக்கே இது இல்லாத போது அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது நானே இங்க ரேக்கி கொடுத்திருக்கேன். அவருக்கும் எல்லாருக்கும் நான் தெரிஞ்சதோ தெரியல அவளுக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். அது வந்து சர்வீஸ். நான் வந்து அதை ஒரு சர்வீஸா நினைச்சு பண்றேன். நான் வந்து அதை ஒரு பிசினஸா நினைக்கிறது இல்ல அத. சோ அந்த இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் அனுபவம். உங்களுக்கு நீங்க அதை பண்ணாதான் உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் தெரியும். உங்களோட இதுவும் நீங்க பிசிக்கலி யூ வில் பி ஃபிட் and also you'll get lot of satisfaction. Thank you madam. Thank you. Good evening madam. Yes, good evening. Patient தாங்கனாக்க ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா அவங்க வந்து மறுபடியும் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா? அதை இல்லாட்டி என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? ஸ்ட்ரோக் வந்தானா அது ரேக்கி பண்ணக்கூடாது. ஸ்ட்ரோக் வந்தாலும் சரி அந்த இது வந்தாலும் சரி அந்த போன்ஸ் உடைஞ்சாலும் சரி அது ரேக்கி அதுல சரி வராது. அது உடனே டாக்டர்கிட்ட தான் போகணும். ஸ்ட்ரோக் வந்தா அதுக்கு ஒன்ஸ் அது டாக்டர்கிட்ட இதாச்சுனாக்கா அப்புறமா அந்த என்ன ட்ரீட்மெண்ட் உண்டோ அது முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாம். அந்த தெரியும் போது அது கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா அது எனர்ஜி இது பண்ணாது. அது பண்ணாது. நல்லவேளை நானே சொல்லணும்னு நினைச்சேன். தேங்க்ஸ். நீங்க சொன்ன அந்த டைப்ல இல்ல. ஒன்ஸ் அவங்க ரெக்கவர் ஆனாட்டு ஸ்லோலி அண்ட் அந்த மாதிரியான டைத்துல ரேக்கி கொடுத்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா? அது கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி சமயத்துல ஒன்ஸ் அவ ரெக்கவர் ஆயாச்சுன்னா அப்புறம் கொடுக்கலாம். ஹோல் பாடி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். அப்ப இதாகும். ஓகே மேடம். டிப்ரெஷன் இருந்ததுனாக்க எப்படி டிஸ்டன்ட் ரேக்கியால ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். ஷுவரா பண்ணலாம். நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் சொன்னேனே. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டது பாவம். கிரிக்கெட் கோச்சிங் போக முடியலங்கோ, இந்த கோச்சிங் போக முடியலங்கோ, வெளியில போக முடியாது. அப்ப அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பயங்கர டிப்ரெஷன்ல இருந்தது. குழந்தைங்க தான் மெயினா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஐ யூஸ் டு கிவ் ரேக்கி. அந்த ஹார்ட் சக்கரா அந்த அந்த சக்கரா டிஸ்டன்ட் ரேக்கி கொடுத்தேன்னா அது டிப்ரெஷன் போயிடும் வாழ்க்கை. அது குழந்தை எல்லாம் அப்புறம் சேர்ஃபுல்லா இப்ப they are all happy and cheerful. கான்ஃபிடன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா? பேசணும் ஆசைப்படும். அது வந்து பேசினாலே அதுங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும். அது வந்து they feel very என்ன தெரியல energized maybe. சொல்லுங்க மாமி. வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? Thank you so much. Thank you. Hello, hi. This is Madhumita here. Sorry, enala video on panna mudiyala because of bandwidth issues. But I think this was a phenomenal talk as a whole. Now I'm not a person who usually believes in such energy healing and everything. But by just listening to this, it has become really interesting for me to passionately pursue further. And I know Ninga Madam, Saraswathi Madam was very nervous for this talk to say, now the number of speakers land drop out aitana na seekrama talk mudichuduvenne. I actually noticed that from 5:30 to 6:30 people kept adding. I'm in a corporate world where I see seminars where people drop off, but this is the first seminar I'm seeing where 30 lenda 39 ku poiduthu whilst in the last 1 hour.
So, very, very informative and ரொம்ப beautiful patient. So thank you very much for this very informative 1 hour session. Thank you. And whoever organized it, thank you so much for it. Thanks. Next யார் சொல்றீங்களா? நான் லால்குடியில இருந்து முத்துராமேஸ்வரன். சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் வந்து ரைக்கி டீச்சர், ரைக்கி ஹீலர். அதில் நீங்களே உங்களுடைய இந்த ப்ரீஃப் ப்ரெசன்டேஷன், யுவர் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன், யுவர் லாங்குவேஜ், இதெல்லாம் அந்த ரைக்கி உண்டான எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கு. ரொம்ப நல்லா பண்ணேன். என்னுடைய ஒரு சின்ன அனுபவத்தை சொல்றேன். இந்த ரேக்கின்னு எனக்கு தெரியல. எங்க ஆபீஸ்ல ஒரு பெரியவர், என்னோட ஒரு 12-13 வயசு பெரியவர், பிராமின் அவர். அவர் வந்து ரெகுலரா சந்தியாவதனம் பண்ணிட்டு, பூஜை எல்லாம் கிடையாது, சந்தியாவதனம் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்படி இருந்தவருக்கு திடீர்னு ஒரு குரு வந்தார் அவருக்கு. அந்த குரு வந்து ஒரு செயலர், அவர் கப்பல்ல போறவர். அவர் வந்து எப்படியோ இவரை வந்து பார்த்து, உங்களுக்கு வந்து அவருக்கு தோஹீஸ் கிறிஸ்டியன், அவர் வந்து மகா பெரிவார் தான் அவர் வச்சுட்டு இருக்காரு, அவருடைய குருவா. அவர் வந்து எனக்கு பெரியவா அவங்கள போய் பார்க்க சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லி அவருக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அடிக்கடி அவர் வருவார். 1 இயருக்கு 2 தடவை வந்து இவரை பார்ப்பார், இவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பார். இவர் ஜபதபங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அவர் சொன்ன இப்படி என்னுடைய குருநாதர்ல சொல்லுவார். அவரை பார்த்தா குருநாதர் மாதிரியே இருக்க மாட்டார். ஒரு பேண்ட் சட்டை போட்டு அவர் ஒன்னும் நெத்தியெல்லாம் ஒன்னும் இருக்க மாட்டார். அவர் கிறிஸ்டியன் தான். அவரை குரு மாதிரி எங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு சிரிப்பா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இவருக்கு இந்த ப்ரானிக் ஹீலிங்னு சொல்லுவான்னு நினைக்கிறாரு. அவர் வந்து அதுல அவருக்கு நிறைய பவர்ஸ் வந்திருந்தது அவருக்கு. எனக்கு ஒரு தடவை முதுகுல ஒரு சின்ன பெயின் இருந்தது. அவர் வந்து மாடியில ஒரு சின்ன பெரியவாளுடைய படம் ஒண்ணு வச்சுட்டு அந்த மாடி ரூமை வந்து யாரும் அலோவ் பண்ண மாட்டார். அவர் இந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லைங்கும் போது கைகால் அரமெண்ட் வாங்கும்னு கூட்டின்னு போவார். அங்க உட்காந்து வச்சு பெரியவாளை பார்த்து உட்காந்து வச்சுட்டு அவர் பேக்ல உட்காந்துப்பார். உட்காந்துட்டு என்ன பண்றாருன்னா நமக்கு தெரியாது. அந்த பெயின் எல்லாம் சரியா போயிடும். எனக்கு அப்படி ஒரு தடவை ஒரு பேக் பெயின் அவர் சரி பண்ணினார் அவர். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா, எங்க அம்மா வந்து 84 வயசு 85 வயசுல அவளுக்கு கீழே உட்காந்துட்டு எழுந்திருந்தா இடுப்புல எலும்பு விட்டு போயிடுது. அது ஒரு 3 months ஆத்துலயே தான் இருப்பேன். ஹாஸ்பிட்டல் போக மாட்டேன்னா 2 மாசம் 3 மாசம் ஆத்துலயே வச்சுட்டு இருந்தோம். அதுலயே கட்டு போட்டாலும் வச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் அது சேரல. அப்புறம் ஒரு 15 days ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணோம். ஹாஸ்பிட்டல்லே அவ ஏதோ பண்ணிட்டு இது ஒண்ணுமே சரியா வராது, பெட் சோர்லாம் வருது, நீங்க வந்து கொண்டு போயிடுங்க, லூசிங் அவளுக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. கொண்டு வந்துட்டோம். ஆத்துல படுத்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி ரொம்ப சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். வழியில வந்து ரொம்ப சத்தம் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல. அப்ப நான் அவர்கிட்ட அந்த என்னுடைய சீனியர் அவரை ராத்திரி 9-9:30 மணி எனக்கு என்னமோ தோணித்து நேரம் அவர்கிட்ட போய் சார் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு போய் சொன்னேன். ராத்திரி 9:30 மணிக்கு அவர் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் துண்டை போட்டு என் கூட அப்படியே அவர் மட்டும் வந்தார். இந்த வீடு பூரா பெல்மெல்லாம் இருக்கு. ஏன்னா அம்மாவுடைய உடம்பு சரியில்லாதனால வீடு பூரா ஒரே பலங்கோலமா இருக்கு. அந்த சுவாமி பெறைய தொட்டு 15 நாள் ஆச்சு. ஏன்னா யூரின் பைப்லாம் எடுத்து போறதுனால அங்க போய் எல்லாமே தீட்டா இருக்கு. அதனால யாரும் சுவாமி பத்தியே நினைக்கல, அப்படி இருக்கு. அங்கேருந்து வந்தார். இந்த அம்மா சத்தம் போட்டுட்டே இருக்கா. என்ன இவர் எங்க அம்மா போய் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு விளக்கு ஏற்றுங்க அப்படின்னு. இல்லை இப்படி எல்லாம் இருக்கேன், நாங்களாம் எல்லாரும் தீட்டா இருக்கோம், எங்களுக்கு இப்படி விளக்கு ஏற்றுங்க. பரவாயில்ல ஏற்றுங்க அப்படின்னு விளக்கு ஏற்றுனா அந்த விளக்கு கிட்ட போய் ஒரு 2 minutes உட்காந்து தியானம் பண்ணார். இந்த விளக்கு மேல அப்படியே கையை வச்சுட்டார். அங்கேருந்து அந்த கையை அப்படியே கொண்டு வந்து அம்மா மேல அப்படியே காமிச்சார். காமிச்ச உடனே அப்ப கத்திட்டு இருந்த அம்மா அப்படியே ஹோ ஹோ அப்படின்னு அப்படியே சைலண்ட் ஆயிட்டா. அதுக்கப்புறம் சத்தமே இல்லை. சொன்னார் இந்த மாதிரி சார் எண்டிஸ் நியர், இன்னுமே வந்து சத்தமே போட மாட்டாங்க, அமைதியா வந்து ஷீல் பாஸ் ஆனார். 1 week கழிச்சு அம்மா ஷீல் பாஸ். இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அது என்ன சார் இது என்ன ஹீலிங் எது அப்படின்னு கேட்டேன். வந்து எனக்குமே அதுக்கு பேர்லாம் தெரியாது, என் குருநாதர் சொல்லி கொடுத்தது நான் பண்றேன், இதுக்கு என்ன பேர் வைப்பான்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு அதிசயமா நடந்தது. அதனால எனக்கு இதுல வந்து அதுக்கப்புறம் அவரை நான் மீட் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவோ வியாதி எல்லாம் வந்திருக்கு, அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அவர்கிட்ட போல. நீங்க பேசும்போது சரி ஒரு இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து அந்த நம்பிக்கையோட போனா அதுல வந்து அந்த பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங்கிறது
வேலை செய்யறங்கிறது தெரியுது. இன்னைக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம், ரொம்ப நல்லா நீங்க நடத்தின, ரொம்ப நல்லா பேசினா, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஹலோ, ஒன் மோர் क्वेश्चन மேம். எஸ், இப்போ நீங்க டிஸ்டன்ட் ரேக்கி கொடுக்கறச்சே சப்போஸ் எனக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? அதை எப்படி, how I will receive it? Is there any posture I have to sit like? ரெண்டு விதமா இருக்கு. அந்த நம்ம போன் பண்ணி சொல்லிட்டு பண்ணானா அவ வந்து அப்படி ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்து படுத்துக்கவும் செய்யலாம். அப்படி இல்லைன்னா கூட நம்ம அப்படியே கொடுக்கலாம். அது வந்து இப்ப காலை ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுட்டு பேசாம படுத்துட்டா நம்ம சொல்லலாம், நீங்க படுத்துக்கோங்க சரியா, நான் டிஸ்டன்ட் ரேக்கி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லாமையும் கொடுக்கலாம். அப்படி நம்ம அவளுக்குள்ள நமக்கு தெரியாதுன்னாக்க அவட நம்ம சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்தோம்னா அப்படியே கொடுக்கலாம், ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. தேங்க்யூ மேம். எனக்கு கொடுத்த இலக்கியம் அந்த மாதிரி தான் பொருள். சுபா, எனக்கு கொடுத்த இலக்கியம் அந்த மாதிரி தான் பொருள். எனக்கு தெரியவே தெரியாது. தேங்க்யூ சோ மச் சார். ஒரே ஒரு நிமிஷம் பேசுறேன். ஹலோ, ரொம்ப 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 பிரமாதமா சொன்னா சரஸ்வதி. நானும் ஆக்சுவலி ரேக்கி 2 டிகிரி பண்ணிருக்கேன். ரியலி ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவ். என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 2 பேர்ட்ஸ் தான். ஒண்ணு, ஒரு தடவை புறா அடிபட்டு விழுந்தது நடு ரோட்ல, ஒரு தடவை காக்கா அடிபட்டு விழுந்தது. காக்கா அடிபட்டு விழுறது எனக்கு தொடர்றதுக்கே ரொம்ப அருவருப்பா இருந்தது. அதுவும் நடு ரோடு இல்ல, நான் கையை வச்சுட்டு வீ ரேக்கி பண்ணிட்டு இருந்தேன். யாரோ 2 ஆம்பளை பசங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆண்டி அப்படின்னா, இது வந்து நான் ரேக்கின்னு ஒரு ஆர்ட் ஆஃப் இது ஹீலிங்கு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி, முதல்ல நடு ரோட்ல இருக்கு, கொஞ்சம் எடுத்து கொஞ்சம் சைட்ல ஓரமா போடல அந்த காக்காயான்னு. 2 பசங்க வந்து எடுத்து மெதுவா அந்த காக்காயை ஓரமா போட்டான். 10 நிமிஷம் நான் அந்த காக்காயை தொடக்கூட இல்லை. ஜஸ்ட் 1 இன்ச்ல இருந்து அதுக்கு ரேக்கி கொடுத்துன்னே இருந்தேன். 10வது நிமிஷம் எழுந்து நடந்து மெதுவா பக்கத்துல தண்ணி இருந்தது, அது லேசா ரெக்கையாரா இருந்தது, பறந்து போயிட்டா. திஸ் வாஸ் எக்ஸலென்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதே மாதிரி ஒரு புறாக்கு ஒரு தடவை அடிபட்டு பண்ணேன். இட் இஸ் வெரி வெரி எஃபெக்டிவ். இதை கத்துன்னு நீங்க பண்ணாதான் யூ வில் நோ த வேல்யூ ஆஃப் இட். சோ நான் எல்லாருக்கும் இதை கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதே இது சுகர் பிபிக்கு இந்த சின்ன அடிப்பட்டு ரத்தம் எல்லாம் நிமிஷமா நின்றுப்படும். அடிபட்டு ரத்தம் கொட்டின்னு இருக்கும். ஜஸ்ட் சுட்டு கட்டை விரல பிடிச்சு அந்த ரத்தத்தை பிரஸ் பண்ணுங்க, 2 நிமிஷம், அப்படியே ரத்தம் ஸ்டாப் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் டு கோ டு ஹாஸ்பிட்டல். அது இமீடியட்டா எல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியாது. பட் இமீடியட் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். அது சரஸ்வதி வந்து ரொம்ப நல்லா பேசினா. ஷீ இஸ் மை சிஸ்டர் இன் லா and she has done all the 3 degrees. ரொம்ப எல்லாம் பண்ணுவா. எல்லாரும் I just recommend எல்லாரும் டைம் இருக்கிறது எங்கேயாவது டீச்சர்ட்ட போய் கத்துட்டு பண்ணுங்க and you'll be benefited. Thank you. Thank you. தேங்க்ஸ் காமாட்சி. சரஸ்வதி நடராஜன் நாராயணன் ஹியர். மாலை வணக்கம். வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப எனக்கு நான் வந்து ரொம்ப இன்ஃபன்ட். இது எனக்கு வந்து புது சப்ஜெக்ட். இது வந்து ஒரு ஐடியா கிடையாது. நீங்க ரொம்ப பிரமாதமா வந்து விளக்கினே இல்லைங்க. நல்லா இருந்தது கேட்கறதுக்கு. நம்மளும் இதை வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஏன் வந்து எடுத்துக்கூடாது, உங்களை வந்து நான் அப்ரோச் பண்றேன். அப்போ அந்த டெஃபினட்டா வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் ஆரம்பத்துல இருந்து இது வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருக்கேன். நீங்க ரொம்ப பொறுமையா நிறைய நடத்தினதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். வாழ்க வளமுடன். கடவுளுடைய அனுகிரகம் உங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கணும். வாழ்த்துக்கள். நன்றி. பார்ப்போம் நம்ம. ஹரி ஓம், ஹரி ஓம். தேங்க்ஸ். ஹலோ 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 சொல்லுங்க. இல்ல, நீங்க ஏதாவது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஏதாவது பண்றீங்களா? பண்ண முடியுமா? அதுல ரேக்கில வந்து அட்டென்மென்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும். அது வந்து ரேக்கில வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் பண்ண, நான் வெறும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுக்கிறேன். ரேக்கே எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அது அட்டென்மென்ட் கொடுக்காம அவங்களால அது ரேக்கி இது பண்ண முடியாது, எம்பவர்மெண்ட் வராது. அது அட்யூன் தேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்பதான் வரும். பக்கத்துல வந்தாதான் வர முடியும். அது ஆன்லைன்ல இருந்து அது யாராவது சொல்லி கொடுக்கறதுனால தப்பு, அது பண்ண முடியாது. அது மாதிரி இப்ப நிறைய பேர் பணத்துக்காக எத்தனையோ என்னெல்லாமோ பண்றா. பட் அது சரியில்லை. அது அட்யூன்மெண்ட் கொடுக்காம ரேக்கி வராது. ஷுவரா மெடிடேஷன் மூலமாவும் வராது, பிராக்டிஸ் மூலமாவும் வராது. அட்யூன்மெண்ட்ஸ் வழியா தான் வரும். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, ஜஸ்ட் இன்னொன்னு ஒரு ஃபாலோயிங் क्वेश्चन. Just for information sake, how different is this from the other healing? அதர் ஹீலிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிராணிக் ஹீலிங்லாம் இருக்கு. அது வந்து அது சப்போஸ் அக்செப்ட் பண்ணலன்னா பிராணிக் ஹீலிங் அது வந்து. பட் ரேக்கி இல்ல. பிராணிக் ஹீலிங் இஸ் வெரி இது. அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இல்லைனாக்கா அது நம்மளுக்கே திரும்பி வந்துடும். இது வந்து ரேக்கில அது மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. I told you it is just like your mother.
mother can never do harm to the children. So அது வந்து ரேக்கி வந்து நம்மளோட அப்பா மாதிரி. இது பிராணிக் ஹீலிங்லாம் அது மாதிரி இல்ல. அது வந்து they can do harm, but they are very effective pranic healing. But they are not. I won't recommend because அது வந்து நம்மளுக்கு வரும். அது சரியா அவருக்கு வயிற்று வலி சரியா இல்லைன்னா நம்ம சரியா கொடுக்கலன்னா நம்மளுக்கு வரும். அதனால இதுல அது மாதிரி வரவே வராது. That's a difference. Thank you. Okay, next yaar kikreela solrela. Anybody else? Hello, Madam Saraswathi. Thank you. You are very passionate about Reiki, like a professor. But thanks. I got a couple of questions. Yes. Has any time any doctor contradicted with you, you know? Yes. Yeah, they do. But சில full-fledged doctors வந்து அவளே வந்து ரேக்கியும் கொடுக்குறாங்க. அந்த டாக்டர்ஸே அந்த MBBS டாக்டர்ஸே ரேக்கியும் கொடுக்குறா. அவ வந்து இந்த ரேக்கி பிராக்டிஷனராவும் இருக்கா. எனக்கு நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனோன்னு she was a MBBS doctor. பட் இன்னொரு ஃபேமிலி டாக்டர் வந்து சொல்லுவார், why you are coming to me madam, why can't you try Reiki? அவருக்கு இப்ப சப்போஸ் நமக்கு வேற ஏதாவது சின்ன ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைனாக்கா தொண்டை வலி அது எதாவது போனானாக்கா ரேக்கி கொடுத்துக்கோ எதுக்கு வரன்னு கேள்வி பண்ணுவார். Yes, they do. They make. And also you said when you had the scooter accident, yes, they did Reiki for you. Yes. And you felt like getting up. உடனே ஸ்கூட்டர் எடுத்துன்னு போற அளவுக்கு எனர்ஜி இருந்தது. That energy வந்து it is a perception, because the doctor told you immediately don't do that. Don't get up, she said. எனக்கு அப்படியே ஃபுல்லா பாடி எனர்ஜிஸ் ஆச்சு. எனக்கு அப்ப பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. I don't know anything about it. It's just a perception. Probably the அமிர்தாஞ்சன் தடை என்னன்னாக்க வலி போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரியா more than அமிர்தாஞ்சனோட ஜாஸ்தி ஃபாஸ்ட் பெயின் கில்லர். அது பெயின் கில்லர் தான். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பெயின் கில்லர். உடனே சரியாகும். அண்ட் பர்மனண்டாவும் சரியாகும். அமிர்தாஞ்சன் தரனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எனக்கு அமிர்தாஞ்சன்லாம் முன்னாடி எனக்கு பாம்ப் ஸ்குவாட்னே பேரு. அவ்வளவு இது வச்சுட்டு இருப்பேன். அப்ப இப்பதான் ஒண்ணுமே இல்லை. அதெல்லாம் ஒண்ணும் வச்சுக்கிறதே இல்லை. சோ அது கரெக்ட் தான். கொஞ்ச நாளே அது டக்குன்னு உடனே ஹீல் ஆகும் ஃபாஸ்டா. Ultimately you had to go to the doctor and fix the issues. As your relative said, initially கொஞ்சம் சால்வ் ஆகும். But ultimately you had to go to the doctor and fix it. பெரிய இதா இருந்தா டாக்டர்கிட்ட போகணும். இனிஷியல் ஹீலிங் சின்னதா இருந்ததுனாக்கா அது மாதிரி நம்ம இது பண்ணலாம். பட் இப்ப சின்ன குழந்தைகள்னாக்கா அதெல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாதுல்ல. We have to go. At the same time you said the cancer got completely cured with a scientific proof. There is no more cancer for the gentleman. There's no. ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமாவும் இருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு. He was my neighbor. Yes, he lived happily. Okay. ரொம்ப அது வந்து it happens. இனிஷியல் லெவல்ல இருந்தா அது happens. அது டச் அண்ட் ஹீல் இல்ல, நாட் டிஸ்டன்ட் ஹீலிங். அது சரி வராது. இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு we have to do touch and heal. Nice questions. Thank you, sir. மேடம், நீங்க வந்து ரேக்கில மாஸ்டர் பண்றீங்க இல்லையா? அதுக்கு மேல டாக்டரேட் பண்ற லெவல்லாம் உண்டு. அந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் லெவல் உண்டு. லெவல் உண்டு. அடுத்த லெவல் உண்டு கிராண்ட் மாஸ்டர். அந்த லெவல் நான் பண்ணல இன்னும். தேங்க்ஸ். வேற யாரும் கேக்குறீங்களா? Anybody else? Sorry. Anybody else? Hello. Yes. Just to add, can I share my idea? Please go ahead. But it's not a question. Somebody was asking இது பண்ணா சரியாகுமான்னுட்டு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் it improves the power. அவ்வளவுதான். ஸோ யோகா பண்ணா ஜுரம் வராதான்னு கிடையாது. யோகா பண்ணா ஜுரம் வந்து ரெக்கவரி ஃபாஸ்ட். எக்ஸசைஸ் பண்ணாக்கா எந்த வியாதியுமே வராதுன்ற அர்த்தம் கிடையாது. வந்துச்சுன்னா the chances of recovery is very high.
then a person who is not doing. இது வந்து ஒரு ஜென்ரலா ஒரு 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 இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் அப் பண்றதுக்கும் ஒரு எனர்ஜைஸ் பண்றதுக்கும் அந்த எனர்ஜினால the recovery will be much faster. It's definitely not a substitute. All right, we move to the final segment. Solma Saraswati, please go ahead. Saraswati? It's okay. Okay, we move to the final segment of proposing vote of thanks to be proposed by Mr. Subramanian, Secretary Tapoval. Subramanian, sir, kindly go ahead. Ellarukkum namaskaram. It was a good evening, well spent. Nirmala Mami Kamokoti Peter Vasini Patoda Aramcha. Maybe she knows about Reiki before, I don't know. It in a way talks about the Hindu belief of the 7 chakras, and some of the goddesses were associated. Kamakshi is one among them. And we are really astounded by your background and qualifications, madam. You are a university graduate from Calcutta, worked in a bank, you have done your Bachelor of Education, taught in Hyderabad, settled at Ahmedabad, became a master in Reiki, and you are a share consultant in Karvi consultant, and you are practicing Reiki, and you are an online teacher as well. So I understand your day starts at 7:30 in the morning and does not end even at 9:30 at night. You must be pretty busy. Okay, talking about your speech, we heard too much information in too short a time. We need to process them slowly, and maybe what our Subbu would be loading in YouTube, we may have to listen to a couple of times to understand and segregate things. So whatever my understanding, I am not very much aware of this Reiki, except that it is one of the forms of treatment, and religion has nothing to do with spirituality, and you can belong to any religion. Insofar you believe in spirituality, Reiki does work. You explained it, and you just said that Reiki is a universal energy. Some of the messages I got, I just want to stress upon, and you said we need to have the lineage of Dr. Usui, the Japanese who propounded this in almost a century and odd back, and rediscovered the whole theory from the Buddhist monk 2000 years before. You said, keep your mind calm, it is warm, and you mentioned about Hayasi Takata, the last guru. Touch and healing, you said, is possible. Distance healing is possible. Past life healing is much more effective. I don't know whether the past life healing does the Reiki master really plays a major role, or it is more of an introspection. Maybe one has to go through the thing. And we do, in Tapovan at least, keep our child alive. And all have got a child in us, and we do exhibit it, and we do go back and enjoy our childhood, and we do meet quite often, and we do sing songs, and we just go berserk as a child, which we cherish as friends over here. And you said kick the ball and don't throw it to the hand, as a grown-up man would do. And you should have a Reiki channel at home. I didn't follow much. Probably we will find out what the channel is all about. And always there is a feeling whenever you provide healing or treatment, such type of spiritual theories, that it comes to you. You are used more as a repository of the energy which you pass it on. You made it very clear. Reiki was just a medium.
It just passes through you and it doesn't really affect you and what you are used as a medium. And most of the things, of course, you need to experience. And I'm sure most of us are going to be recipients of therapy rather than the people who will be giving therapy. A few of us, like Subbu, who are a little bit younger, can practice and be a Reiki therapist in Kapova. I strongly urge that he becomes. Okay? And others' negativity, you take, Reiki energy is channelized through you. It does not affect you. That is a very important message, because even when you receive in Hinduism some sort of a gift from others, they say you need to do a lot of Gayatri, as you said, to burn away the effect of those side effects having received the thing. In this, you give and you don't lose anything. That's an excellent science. And Reiki is a faith. Surely, anything you need to have a faith. Even in the allopathic medicine, homeopathic medicine, you believe you will get cured, you will get cured. If you don't have belief, there is no cure possible. No amount of sedative can ever put to sleep unless you believe this is going to give you sleep. Because our psychology is quite different, and belief is the basic, let's say, the base for all these things. You must be open to receive the energy. If I want to go for Reiki treatment, this is a message I got, that I must believe Reiki is going to do me good and it will work on me. If I keep on experimenting, let me see what you can do to me, or you want to challenge the very treatment itself, it doesn't help. What you need to do is you believe you are going to get healed, get yourself the treatment, get benefit out of it, and start believing rather than disbelief. Go from belief to the treatment rather than disbelief to the treatment. You brought out that point very well. And distance healing, you said it really helps. And I don't know how many of the students write to you, which you put in a box and shake them up and do Reiki so that they do get very good marks in their exam. Probably this publicity will give you a lot of students who would be coming to you without doing proper studies, believing in Reiki. I'm just kidding. Okay. I do give Reiki to my students, sir. Yes. Pardon? No? I do give Reiki to my students. Students who give Reiki, it will help them. Suppose we want to write an engineering exam and he has said Shakespeare, he cannot write a single answer. அது நம்ம கோவிலுக்கு போறோம் நம்ம படிக்காம கோவிலுக்கு போயிட்டு சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம போய் எழுதி உட்காந்தானே நமக்கு என்ன வரும், நமக்கு ஒண்ணும் வராது. அது மாதிரி பாரதியார் சொல்ற மாதிரி நான் நல்ல கொட்டை எடுத்துன்னு வரேன், நல்ல மணலை தயார் பண்றேன், நான் அத உரம் போடுறேன், தண்ணி வைக்கிறேன், நன்னா வளர்ந்து நல்ல மாம்பழத்தை கொடுக்கிறது உன்னோட பொறுப்புன்னு அவர் சக்திட்டு சொல்ற மாதிரி Reiki will help lest you forget things, you don't make silly mistakes, you don't get allowed your mind to wander or go through a different route for getting a solution. These things would help. I'm just trying to clarify, madam. And you mentioned about the 7 chakras, the colors of the chakras. You mentioned about the life, love, self-confidence, spiritual, mental balance, comfort, thinking. And most of it is only for information. As I told you, most of us do not have the energy to be the masters. We will be recipients. And you also mentioned about the various auras, 7 auras and the nice picture you showed. This is all around us. I don't know whether we can help ourselves to change the measure of them. You also mentioned a lot about the system that connects the thing. You used a specific name for that, and
You said this connects those all those chakras and all those things so that it is helpful to you. And you mentioned about the Naukar mantra, which is equivalent to Gayatri, and the Wolfman belief really got him cured. It's quite possible. We can't attribute everything to the chance factor if we believe. I always used to tell Naminavanaka Natarajan, so we should believe in the things and do things. And we certainly know a lot about Reiki after attending. And as Madhumati is madam, Madhumati, right? Madhumita's this thing. People really come and leave. In your case, people keep coming, and at least you made one disbeliever from disbeliever to believer. Okay, please give us your address and contact details to Subbu. Whomsoever we need, we will contact you and get our ailments are minimum, marginal, and curable, and we would look forward to your support. And eventually, who knows, if it gets cured, it is fine. If your Reiki does not work, nothing was lost anyway. The more belief we have, eventually we will get cured. And thanks for your time, and we will try to practice the 5 things. No worry, no anger, gratitude, kind and respectful, and I'll do my work sincerely. And we will not have any negative energy. We will think positively, and eventually positivity builds the life and not negativity. Thanks a lot for one and all, and we have benefited, and at least we will read something about it so that our knowledge get enhanced and we will benefit by this. I don't know whether to call it an occult science, but it is something that works, which is more important than anything else. It is just being a driver. We need not know how the gearbox works. We need not know how the combustion engine works. Insofar we are able to drive the car, that is more than sufficient. Insofar we are able to benefit things, that is great. We will not break our head in trying to find out how things happen. Thanks a lot to one and all. Bye. Thank you so much. Thank you, Subramanian sir, for the elaborate and iconic word of thanks. I mean, I see a lot of people waiting for this segment to come up, and they really enjoyed. Thank you, Saraswati, for your valuable time. And special thanks you for your doing Reiki for me when I was almost a corner. Thank you so much. Thank you, Uma Madam, for the excellent introduction. Thank you, Nirmala Mami, for your prayer. Thank you, ladies and gentlemen, for joining the show. The recording will be uploaded into YouTube tomorrow, sometime tomorrow. Links will be provided. Kindly share, pango, publicity. And that's a wrap up from all of us over here. Until we meet next, here's wishing you all goodbye, good night, and Shubh Ratri.